කෝපයටත් ශාපයටත් භාජනය වූ සියලු ෂයිතාන් වරුන්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමින් සකල ලෝක ස්වාමියා පරමාධිපතියා වූ සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලාගේ නාමයෙන් මාගේ මේ උත්තම මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානෝ යන කාලීන අවස්ථාවෝචිත දේශනය සඳහා සපන්වී ගෞරවනීය වැඩිහිටියන්ට ගෞරවනීය දෙමාපියන්ට මාගේ ආදර දයාබර ලයාබර හිමාබර සහෝදර සහෝදරියන්ට සියලු අල්ලාහ් තාලාගේ යටත් වැසියන්ටත් ඉස්ලාමීය සුබපතුල අල්ලාහ් තාලාගේ ශාන්තිය හා සමාදානය හිමි වේවා. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. गौरवनीय सहोदर सहोदरवर्णी निजलव वू मुस्लिम लोकर ससल कलाहु निफसल मुस्लिम हदात ससल कलाहु समस्त मुस्लिम लोक समग अत्वल बंदගෙන उत्तम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम තුමාණන්ගේ චරිතාපදානය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ඇති මුස්ලිම් නොවන සහෝදර සහෝදරියන් ආගමික නායකයන් වියතුන් උගතුන් සියලු දෙනාම ඒ උත්තම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ එහෙමත් නැත්නම් අපගේ ප්‍රාණ නාලයට වඩා අපගේ පණටත් වඩා අපි ආදරය කරන මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ඒ අති නිමල අති කමල කීර්ති නාමයට එතුමාණන්ගේ ගෞරවණීයත්වයට हानि किरीमट उत्साह दरू एम चित्रपटियट विरुद्धव अहिंसक मुस्लिम वरुण हेवत इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स नमति असभ्य अशीलाचार सम्मत मनुष्य वर्गया विसिन किसी बात पिली नगन्ना ए चित्रपटिय संपादनेट विरुद्धव अत्वल बंदගෙන मुस्लिम वरुण हा समसमव ශ්‍රීලංකාව ඇතුළු समस्त ලෝකයේ පුරාම විවිධ උද්ඝෝෂණවල විවිධ විරෝධතාවල සාමකාමීව නියැලුණු සියලුම දෙනාටම මේ අවස්ථාවේ මාගේ හෘදයාංගම ගෞරවනීය ස්තුතිය පළ කරනවා. සහෝදර සහෝදරවරුනි, මුළු ලෝකයේම ආගම් විරෝධීන් විසින් ඒ ආගම්වල ශාස්ත්‍රීයවරුන්ට විරුද්ධ ඒ ආගම් දෙසු ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වූ ඒ යුග පුරුෂයන්ට විරුද්ධව කලින් කලට අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට කුමනෝ චිත්‍රපටි මාර්ගයෙන් වේවා මුත්‍රිත මාර්ගයෙන් වේවා කුමනෝ මාධ්‍යයෙන් එම උත්තම යුග පුරුෂයන්ට එම උත්තම යුග පුරුෂයන්ගේ ගෞරවණීයත්වයට හානි කර දේවල් ඇතිවීම ආන්තර දේවල් සිදු කිරීම වැළැක්විය නොහැකියි. නමුත් මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට එදත් අදත් වර්තමානයේ හෙටත් එනම් අනාගතයේ මෙවැනි චිත්‍රපට YouTube අරහා වෙනත් මාධ්‍යම් අරහා ඒ උත්තම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට එතුමාණන්ගේ ගෞරවයට එතුමාණන්ගේ නිමල කමල පවිත්‍ර පිරිසිදු
නාමයට කැලැල් ඇතිවන ආකාරයේ ක්‍රියාකලාපයන් සිද්ධ වීම වැළැක්විය නොහැකි. නමුත් සත්‍ය වන්නේ පරිසුද්ධ අල්ලාහ් තාලා අවුරුදු 1400කටත් කලින් එනම් සියවස 14කටත් කලින් මෙලොවට ප්‍රබර්භවය කළා වූ මෙලොවට පහළ කළා වූ කලාමුල්ලාහ් සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලාගේ වදන් අඩංගු පරිසුද්ධ අල් කුර්ආනයේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට දිය යුතු චරිත සහතිකය එතුමාණන්ට දිය යුතු ගෞරවය ලබා දී තිබීම නිසා මුළු ලෝකේ පුරාම අත්වැල් බැඳගෙන එතුමාණන්ගේ කීර්ති නාමයට එතුමාණන්ගේ පිළිතුරු ජීවිතයට කුමන ආකාරයේ කටයුතු සිදු කළත් කුමන ආකාරයේ කුමන්ත්‍රණ සිදු කළත් සහෝදර සහෝදරවරුනි එතුමාණන්ගේ කීර්ති නාමය අකාමකා දැනීමට එතුමාණන්ගේ කීර්ති නාමයට එතුමාණන්ගේ ගෞරවණීයත්වයට කිසිදු ආකාරයේ කැලලක් ඇති කිරීමට ඔවුන්ට සමත් වෙන්න බෑ. ඔවුන්ට එහෙම ක්‍රියාත්මක කරන්නට බෑ. මොකද හේතුව මම සඳහන් කළ ආකාරයට සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලා පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ එතුමා පිළිබඳ චරිත සහතිකය ලබා දී අමාරයි. මේ ඊළඟ පොළොඩි ලැබුණු ලෝක අවසානයේ සිද්ධ වෙන තුරු මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ගෞරවයට කුමන බලපෑම් ඇති කළත් කුමන කුමන්ත්‍රණ ඇති කළත් කුමනාකාර මාධ්‍යම් උපයෝගී කරගත්තත් නමුත් එතුමාණන්ගේ ගෞරවයට හානි කරන්නට බෑ. ඒ නිසා තමයි එතුමාණන් ගැන පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ සඳහන් කරනකොට සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලා පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේක වාක්‍යයක සඳහන් කරනකොට ලකද කාන ලකුම් ෆී රසූලිල්ලාහි උස්වතුල් හසනා යනුවෙන් සඳහන් කරනවා. සහෝදර සහෝදරවරුනි ඒ අරාබි පාඨයේ තේරුම ඇත්තෙන්ම අල්ලාහ්ගේ දූතයා වෙතින් මිනිස්සෙයිනි ඔබට අලංකාර පූර්වාදර්ශයන් නැත. මිනිස්සෙයිනි යනුවෙන් කුර්ආනයේ ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී සකල මනුෂ්‍ය වර්ගයාම ඒට අඩංගු වෙනවා. මිනිස්සෙයිනි යන වචනය තුල සකල ලෝක මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවම අයත් වෙනවා. ඒ සකල ලෝක මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව අමතනවා පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ මිනිස්සෙයිනි ඔබට අපේ බිදුලවන මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් වෙතින් අලංකාර වූ පූර්වාදර්ශයන් ඔහු සතුව තිබෙනවා. ඔහු අනුගමනය කරන්නේ. ඒ වගේම පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලා ඒ උත්තම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට අපගේ පණටත් වඩා අපගේ ප්‍රාණ නාලයටත් වඩා අපි ගෞරවය කරන ආදරය කරන අනුගමනය කරන මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ගැන සඳහන් කරනකොට ඉන්නා අර්සල්නාක ඉල්ලා රහ්මතුල් ලිල් ආලමීන් යනුවෙන් සඳහන් කරනවා. ඒ අරාබි පාඨයේ තේරුම නබිතුමනි අපි ඔබව මෙම විශ්වයට මෙලොවට මහා දායාදයක් ලෙස අපි ඔබව පහල කර ඇත්තෙමු. තවත් මොකටද නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට චරිත සාතික ලිවීමට හේතුව? සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් විසින් නබිතුමාට චරිත සාතිකය මෙන්න මේ ආකාරයට ලබා දීලා තියෙනවා නම් ඒ විතරක් නෙවෙයි සහෝදරවරුනි, කීර්තිමත් උත්තර ධ්‍රවයේ සිට දක්ෂිණ ධ්‍රවය දක්වා ලෝකයේ සෑම තැනකම නමකින් ප්‍රසිද්ධ ලෝක ජනනායකයෝ ලෝක ආගමික නායකයෝ පවා ලෝක ප්‍රසිද්ධ උතුම් බෞද්ධයන් පවා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ගැන අනන්ත ප්‍රමාණ තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉන් වැදගත් පුද්ගලයෙක් තමයි නමකින් සනින් ඔබ සියලු දෙනා දන්න ඉන්දියාවේ විසු මහත්මා ගාන්ධී තුමා. එතුමා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ගැන වරක් සඳහන් කරන අවස්ථාවේදී මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවට
එතුමාගේ දේශනය එතුමා දෙසූ දහම යාමට හේතුව එහෙම නැත්නම් මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාව එතුමාගේ දහම ආගම දේශනය පිළිගැනීමට හේතුව එතුමානන් තුල පැවති යාපත් ජීවිතය එතුමානන්ගේ යහ පැවැත්ම බව ඒ මහත්මා ගාන්ධිතුමා සඳහන් කරනවා. මහත්මා ගාන්ධිතුමා පිළිබඳව සියලු දෙනාම දන්නවා. එතුමානන්ගේ දේශනයක පවා එතුමා නබිතුමා ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. සහෝදර සහෝදරවරුනි, ඒ විතරක් නෙවෙයි ලෝක ප්‍රකට දාර්ශනිකයෙක් ඔබ දන්නවා ශ්‍රීමත් ජෝර්ජ් බර්නාඩ් ෂෝ කියු පමණින් මුළු ලෝකෙම හඳුනන ඒ බර්නාඩ් ෂෝ මැතිතුමා සඳහන් කිරීමේදී ලෝක සාමය උදාවිය යුතු නම් ඒ සොඳුරු ආඥාදායකයා නැවත ලෝකට පැමිණිය යුතුයි කියලා කියනවා. සොඳුරු ආඥාදායකයා ඒ කියන්නේ ජනතාවට යහදේ අනවන අයහදෙහින් නරකදෙහින් නපුරෙන් ජනතාව ඈත් කරන මනුෂ්‍ය වර්ගයාට අවශ්‍ය සුඛිත මූලික භාවය මනුෂ්‍යයාගේ සුඛ විහරණය මනුෂ්‍ය සංහතියේ විමුක්තිය ලබා දිය යුතු ඒ මුහම්මද් නැවත පැමිණිය යුතුයි කියන ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වියතානන් සඳහන් කරනවා නම් කල්පනා කරලා බලන්න ලෝක නායකයන්ගේ පැසසුමට කොතරම් මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් භාජනය වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි සහෝදර සහෝදරවරුනි, මාගේ ගෞරවනීය වැඩිහිටියනි, තෝමත් ජීවිතින් අතර සිටින ඇමරිකාවේ ජීවිතින් අතර සිටින ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙක් විවේචකයෙක් ඇටියට ප්‍රසිද්ධ මයිකල් එච් හාර්ට් නැමැති පුද්ගලයා ඔබ අසා ඇති. එතුමා තාම ජීවතුන් අතර සිටිනවා. එතුමා වසර කිහිපයකට කලින් ග්‍රන්ථයක් සම්පාදනය කරනු ලැබුවා. ඒ ග්‍රන්ථයේ නම The 100. දිග නමක් The 100 කියවම හැමදෙනාම දන්නවා. මයිකල් එච් හාර්ට් කියන පුද්ගලයා ලෝක ඉතිහාසයේ එතුමා ජීවත් වන වර්තමාන කාලය දක්වාම ලෝක ඉතිහාසයේ කැපී පෙනෙන චරිත පුද්ගල චරිත 100ක් තෝරා ගන්නු ලැබුවා. තෝරා ගන්නා ලද ඒ 100 දෙනාගෙන් පළවෙනි ස්ථානය The 100 නැමැති ග්‍රන්ථයේ 100 දෙනාගෙන් පළවෙනි ස්ථානය අපගේ ප්‍රාණ නාලයට වඩා ආදරය කළ යුතු අනුගමනය කළ යුතු රහමතුල් ලිල් ආලමීන් හෙවත් ඒ මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට දෙනු ලැබුවා. එතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කළා බොහෝ දෙනා. එතුමා පවත්වන දේශනවලදී බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කළා මයිකල් එච් හාර්ට් නැමැති පුද්ගලයාගෙන්. ඇයි මුහම්මද්ව පළවෙනි තැන දුන්නේ? දෙවන ස්ථානය මහා විද්‍යාඥ ශ්‍රීමත් අයිසැක් නිව්ටන්. තුන්වන ස්ථානය නබි ඊසා අලයිහිස්සලාම් තුමාණන්ට. මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට පළවෙනි ස්ථානය දීම පිළිබඳව ඇසුරු වෙලාවේදී ඔහු සඳහන් කළේ මම 100 දෙනෙක්ව තෝරාගත්තා. ලෝක ඉතිහාසයේ දීවු සම්භාව්‍ය පුද්ගලයන් 100 දෙනෙක්ව තෝරාගත්තා. පුද්ගල චරිත 100ක්ම තොරතුරු රැස් කළා. මුහම්මද් නබිතුමාට මම පළවෙනි ස්ථානය දීමට හේතුව එතුමාගේ ජීවිතය අංග සම්පූර්ණ ජීවිතයක්. එතුමාගේ ජීවිතය තුළින් මෙලොව හා පරලොව යන ලෝක දෙකටම මනුෂ්‍යයාට අවශ්‍ය කරන සියලුම ඉගැන්වීම්, අවවාද, උපදේශන සියල්ල බඳු එකම චරිතයක් මම බුදුවේ මුහම්මද් නබිතුමාගේ ජීවිතය තුළ පමණයි. ඒ නිසා මම එතුමාට ලෝකේ ග්‍රන්ථයේ පළවෙනි ස්ථානය මම ලබා දුන්නා. මාගේ ගෞරවනීය සහෝදර සහෝදරවරුනි, කල්පනා කරලා බලන්න. ලෝක ප්‍රසිද්ධ දාර්ශනිකයෝ බුද්ධිමතු මුගතුන් විසින් ඔවුන්ගේ ගෞරවාදරයට භාජනය වූ ඒ උත්තම මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට එතුමාණන්ගේ කීර්ති නාමයට කුමක් ආගමික නායකයෙකුට අපහාස වන ආකාරයට එයද නී චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂණය කරන පුද්ගලයෙකු විසින්
මනුෂ්‍ය ලෝකයේම අනුගමනය කරන පිළිපදින ගෞරවයට පාත්‍ර වූ මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට අපහාස වන ආකාරයට චිත්‍රපටියක් නිර්මාණය කිරීම කියන්නේ සම්මත මනුෂ්‍ය වර්ගයා විසින් පිළිගනු ලබනවාද? එස අසම්මත ක්‍රියාවක් නම් ඒ අසම්මත ක්‍රියාවක් නම් සම්මත මිනිස්සු විසින් එක හෙලාම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි සහෝදර සහෝදරවරුනි. ඒ නිසා තමයි මම මුලින් සඳහන් කළේ නිසල මුස්ලිම් ලෝකයේ සසලුවා. නිසල මුස්ලිම් හදවත සසලුවා. නිශ්චල මුස්ලිම් ලෝකයේ චංචලය වුණා. ඔවුන්ගේ විරෝධතා ලෝකයේ පුරා හටගන්නවා. සීමාව ඉක්මවා කිසියම් පුද්ගලයෙක් කටයුතු කරනවා නම් විරෝධතා හෝ කිසියම් ක්‍රියාවකදී ඒ ඉස්ලාම අනුමත කරන්නේත් නැහැ. ඒ මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අනුමත කරන්නේත් නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත් සහෝදර සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ් තාලා කුර්ආනයේ සඳහන් කරන ආකාරයට එතුමාණන්ගේ ජීවිතය තුල සකල මනුෂ්‍ය වර්ගයාටම පූර්වාදර්ශයන් තියනවා කියන අදහස සහෝදරවරුනි අපිට විවිධ කෝණවලින් විවිධ ස්තරවලින් අපට කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්. සහෝදරවරුනි, ඉස්ලාම් ධර්ම අංග සම්පූර්ණ ජීවන සලස්මක් කියලා අපි කියනවා. ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ ජීවන සලස්මක් කියලා කියන්නේ මිනිසාගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා, ඒ කියන්නේ උපත සිට විපත දක්වා ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන සියලුම උපදෙස් අවවාද ඉගැන්වීම් ඉස්ලාම් නොමසුරුව නොමදව ලබා දෙන නිසා. මොකද අපි උපත කියලා කියන්නේ මව් කුස තුළ පිළිසිඳ ගැනීමේ සිට හෘද ස්පන්දනයේ ආරම්භය ජීවිතය සහ මරණය කියලා කියනවා. ඒ අතරතුර ඉපදුණු මිනිසා ලදරු කාලය, ළමා කාලය, ගැටවර කාලය, මැදිය, සඳසම ගතවර තමයි මරණයටපත් වෙන්නේ. ඒ සියලුම කාලවල මිනිසා කෙසේ ජීවත් වූද යන්න ඉස්ලාම් පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා කිසිම අඩුවකින් තොරව. මොකද හේතුව ඉස්ලාම් සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලා විසින් මෙලොවට පහළ කරන ලද ප්‍රදර්ශනය කරන ලද දහමක් නිසා මිනිස්යාගේ අවශ්‍යතා, මිනිස්ය යමනා, මිනිස්යාගේ නිර්මාණ කරවූ සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලා හොඳින් දන්නවා. මිනිස්ය වර්ගයාට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ඒ දහම තුල නොඩුව තිබීමට හේතුව ඒ නිසායි. සහෝදර සහෝදරවරුනි, නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජීවිතය තුල මයිකල් චාට් කියන ඒ විදිහට සඳහන් කරන සෑම මෙලොවට සහ පරලොවට අවශ්‍ය කරන සෑම ඉගෙනීමක්ම මිනිස්යාගේ නබි තුමාණන්ගේ ජීවිතය තුල පමණක්ම දැක්කයි කියලා කියවීමට හේතුව කිසියම් පුද්ගලෙක් අවිවාහකයිද ඔහුටත් ඒ ඉගෙනීම තියෙනවා. කිසියම් පුද්ගලෙක් විවාහකයිද ඔහුටත් නබිතුමාගේ ජීවිතය තුල ගත යුතු ආදර්ශය තියෙනවා. ඔහු ස්වාමි පුරුෂයෙක්ද, ඔහු දරුවන්ට පියෙක්ද, ගෘහපාලනයේ ප්‍රධානියෙක්ද, රටේ ජනාධිපතිවරයෙක්ද, පාලකයෙකුද, යුද පිටියේ සෙන්පතියෙක්ද, අධිකරණීය විනිශ්චයකාරවරයෙක්ද, මොකක්ද අවශ්‍ය චරිත? ඒ සෑම චරිතාංගයක් සඳහාම අවශ්‍ය කරන උපදෙස්, අවශ්‍ය කරන ඉගැන්වීම්, අවශ්‍ය කරන දේශන නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජීවිතය තුල තියෙන නිසා තමයි සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලා මනුෂ්‍ය වර්ගයාට පූර්වාදර්ශයන් අවශ්‍ය කරන ඉගැන්වීම් නබිතුමාගේ ජීවිතය තුළ තියෙනවායි කියලා සඳහන් කිරීමට හේතුව. ඒ උත්තම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ ජීවත් වූයේ වසර 63ක කාලයක්. වසර 63ක කාලයක තුළ අවුරුදු 23ක් ඇතුලේ අවුරුදු 23ක පමණ කාලයක් තුළ මුස්ලිම් සමාජයක් ගොඩනැගුවා. එදා බලති අධිරාජ්‍යයන් වලින් සමාන වූ බලවත් සුපිරි බලයෙන් සඳහන් වූ
ඒ රෝම පොසියානු අධිරාජ්‍යයන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ දෙපාටියට එතුමාණන්ට රැගෙන ඒමට හැකියාව ලැබුණා. සහෝදර සහෝදරියනි, එය හිංසාවෙන් නෙවෙයි, ඒ පඩුවෙන් නෙවෙයි, ඒ අසුපතින් නෙවෙයි, එතුමාණන්ගේ දේශනය තුලින් මන්ද එතුමාණන් රැගෙන පැමිණි පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ ස්ථානයක සඳහන් වෙනවා ලා ඉක්රාහ ෆිද්දීන්. දීන් ලසමතන සඳහන් කළේ දහම ඉස්ලාම් දහම. ඉස්ලාම් දහමේ බල කිරීමක් නැත. යහමාර්ගය සහ අයහමාර්ගය හොඳ සහ නරක මිනිස්යන්ට අපි පැහැදිලි කර දී ඇත්තෙමි. එමනම් සහෝදර සහෝදරවරුනි, ඉස්ලාම් කඩින් ලියවුවා හිංසාවෙන් ලියවුවා කියන සංකල්පය සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කරනවා පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ තියෙන ඉගැන්වීම් තුළ. ඒ අපිට ආකෘතියක් ඇටියට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජීවිතය තුළ අපිට දකින්නට පුළුවන් වුණා. එතුමාණන්ව කෝප කිරීමට, එතුමාණන් තුළ විශාල වෛරයක් වපුරවන්නට විරුද්ධවාදීන් කුමන්ත්‍රණය කරනු ලැබුවත් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් එම කුමන්ත්‍රණවලට, එම ප්‍රකෝප කිරීම වලට පිළිතුරු දෙනු ලැබුවේ නිහතමානීව. වරක් ඔබ දන්නවා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ මස්ජිදේ, නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ දේවස්ථානයේ කිසියම් පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා මූත්‍රා කරලා එම දේවස්ථානය අපිරිසිදු බවට පත් කරනවා. නබිතුමාගේ මිතුරන් සහාබාවරුන් ඔහුට පහර දීමට යන අවස්ථාවේදී අපගේ ප්‍රාණ නාලයට වඩා ආදරය වූ ඒ පුරුෂ රත්නය, ඒ මහා පුරුෂ මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා එතුමාට පහර දෙන එක නවත්තලා තමන්ගේ මිතුරන්ට කිව්වා, ආදරණීය මිතුරනි, වතුර ටිකක් ගෙනල්ලා දෙන්න. නබිතුමාගේ ශ්‍රී අතින්, නබිතුමාගේ උතුම් අතින් මස්ජිදයේ තුල අභ්‍යන්තර මස්ජිදයේ මුත්‍රා කරන ස්ථානයේ නබිතුමා විසින්ම සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා දාලා ඒ පුද්ගලයාට කියනවා, මිතුරා, මේ මුත්‍රා කරලා අපිරිසිදු කරන ස්ථානයක් නෙවෙයි, දෙවියන් නමදින ස්ථානයක්. දෙවියන් නමදින ස්ථානයක්. ඊටාම මෘදුව, ඊටාම අහිංසක ලීලාවෙන් ඔහුට සඳහන් කරනු ලබනවා. සහෝදරවරුනි, බලන්න මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ කොතරම් නිහතමානී ගතිගුණද කියන එක. කුඩා දරුවන් සමග සිටින විට ඒ උත්තම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් කුඩා දරුවෙක් ළමා මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ වර්තමාන ලෝකයේ අපි ඉගෙන ගන්නා වූ ළමා මනෝවිද්‍යාත්මක සංකල්ප සිද්ධාන්ත අවුරුදු 1400කට කලින් ඒ ප්‍රකාශ නිසරු කාන්තාර පොළවක සිටින නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පැහැදිලි කරනවා. ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා ඇති, දිනක් එතුමා නැමදිනේ සිටිනවා. සලාත් නැමදිනේ සිටින වෙලාවේදී එතුමාගේ මුණුබුලන් එතුමාගේ පිට උඩ නැගලා සලාත් කරගෙන හිටියා, සෙල්ලම් කරගෙන හිටියා. ඔවුන්ගේ සෙල්ලම් පිටිය උනේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ උතුම් දේහය, ශරීරය. එතුමා සලාතේ කිසියම් ඉරියව්වක ඉන්න වෙලාවේදී, සුජූද් නැමැති ඉරියව්වේ ඉන්න වෙලාවේදී ඒ කුඩා දරුවන් නබිතුමාගේ පිට උඩ සෙල්ලම් කරනවා. ඔවුන්ගේ සෙල්ලමට, ක්‍රීඩාවට බාධාවක් නොවිය යුතු නිසා ඒ ඉරියව්වම දීර්ඝ වේලාවක් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පසු වුණා. සලාතේ අවසන් වුණාට පස්සේ නබිතුමාගේ මිතුරන් සහාබවරු ආනවා, යා රසූලුල්ලාහ්, අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයාණෙනි, ඔබතුමාට වහී පහළ වුණාද? දීර්ඝ වේලාවක් සිටීමට හේතුව නෑ, මාගේ මුණුබුරෝ මාත් සමග මාගේ පිට උඩ නැගලා සෙල්ලම් කරගෙන හිටියා. බලන්න සහෝදරවරුනි, කුඩා දරුවන්ට ආදරය කරපු ආකාරය. පවසනවා නබිතුමාගේ භාර්යාව ආයිෂා මෞතුමිය සඳහන් කරනවා, දවසක් මම මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් සමග මාර්ගයේ ඇවිදගෙන ගියා. කුඩා දරුවෝ රංචුව දුරගෙන බැලින නබිතුමාගේ අත් දෙකින් දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන නබිතුමාව වේගින් ඇදගෙන ගියා. නැවත පැමිණියා, නැවත ගියා, නැවත පැමිණියා. නබිතුමාත් ඒ ආකාරයට එහෙට මෙහෙට පැද්දී ගියා. ඒ දරුවෝ ඊට පස්සේ නැවත එතනින් පිට වෙලා ගියා. නබිතුමා මගේ ගමන නැවත ආරම්භ කළා.
කොතරම් කුඩා දරුවන්ට ආදරය කරපු කොතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසෙක්ද කුඩා දරුවන් දවසක් සෙල්ලම් කරන ස්ථානයේ ඔටුවාගේ පිට නබිතුමා ගමන් කරන අවස්ථාවේ නබිතුමා ඔටුවාගේ පිටින් ඔටුවාගේ පිටින් බැහැලා නබිතුමා කුඩා දරුවෝ සෙල්ලම් කරන ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒ දරුවන්ට සලාම් කිව්වා සලාම් පවසුවා කියලා කියන්නේ සහෝදරවරුනි කුඩා දරුවන්ට කොතරම් නබිතුමා ආදරය කරලා තියෙනවද එහෙනම් වැඩි විදියට අපි මේ ඊයේ පෙරේද සමරුවා මුළු ලෝකෙම ලෝක ළමා දිනය සමරුවා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් සමහන් කළේ වැඩි හිටියන්ට ගරු නොකරන කුඩා දරුවන්ට ආදරය නොකරන කිසිම කෙනෙක් මාගේ ජන සමාජයට අයත් පුද්ගලයෝ නොවේ කියන එකයි සහෝදර සහෝදරවරුනි කල්පනා කරලා බලන්න එතුමාණන්ගේ පූර්වාදර්ශය සර්වබලධාරී අල්ලාහ් තාලා තුමානේ සනාත කරනවා ඔප්පු කර පෙන්නනවා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ ජීවිතය තුළ මනුෂ්‍ය වර්ගයට ආදර්ශයක් තියෙන බවට ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමාගේ ජීවිතය කියන්නේ ආදර්ශ ගඟක් ආදර්ශය නැමැති ගංගාව ඒ ගංගාව තුළ ඒ ගංගාවේ කොපමණ කාලයක් අපි පීන හිටියත් අපිට ඊතර වෙන්නට බැරි තරමට එතුමාගේ ජීවිතය තුළ පූර්වාදර්ශයන් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණා කියන එක අමතක නොකළ යුතුයි සහෝදරවරුනි තවත් අවස්ථාවක එතුමා අසල්වැසියන් ගැන සඳහන් කරනවා ඔබ දන්නවා ඇතැම් විට අපේ අසල්වැසි මුස්ලිම් වරයෙක් විය හැකියි අපේ අසල්වැසියා මුස්ලිම් නොවන පුද්ගලයෙක් විය හැකියි වෙනත් ආගමක වදාන පුද්ගලයෙක් විය හැකියි ඒත් ඔබගේ අසල්වැසියා අවුරුදු 1400 ගානකට කලින් සියවස් 14කට කලින් මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අසල්වැසියන් ගැන සමහන් කරනකොට ඒ අවස්ථාවකදී කියනවා එතුමාගේ මිතුරෙකුට අබූදර් කියන සහාබිවරයාට කියනවා අබූදර් ඔබ හොදි පිළියෙල කරනවා නම් ඔබ ආහාරය සඳහා හොදි පිළියෙල කරනවා නම් ඒට වතුර ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න. එතකොට ආනවා ඒ මිතුරා අල්ලාහ්ගේ රසූල් වරයා නෙමෙයි හොද්දට වතුර ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න කිව්වේ ඇයි? එතකොට නබිතුමා පිළිතුරු දෙනවා අබූදර් ඔබේ අසල්වැසියාට ටිකක් වැඩිපුර හොදි ටිකක් දෙන්න. කල්පනා කරලා බලන්න. මෙම ශිෂ්ට ක්‍රියාව වසර කීපයකට කලින් අප සමාජය තුළ තිබුණා. අපේ ආච්චිලා මෙන්න මේ සිරිත ක්‍රියාත්මක කළා. ඔබ අපි දැකලාද කුඩා කාලේ අපේ කුඩා කාලේ අපේ ගෙදර යම්කිසි ආහාරයක් පිළියෙල කළා නම් අපේ ආහාරය තවත් ගෙවල් කීපයකට යනවා. තවත් ගෙවල් කීපයකට ආහාරය අපේ ඉවස් වලට එනවා. වසර 1400කට පෙර ඒ කර්කශ ඒ නිසරු අරාබි පොළවේ සිට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අසල්වැසියන් ගැන අසල්වැසියන්ට ටිකක් හොදි ටිකක් ලබා දෙන්න කියපු ඒ යථාර්ථවාදී ක්‍රියාවලිය වර්තමාන ලෝකයට විද්‍යාවෙන් තාක්ෂණයෙන් අති දිනුවටපත් වෙච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතය අති දහවනකාරී විදියට පසුවන වර්තමාන ලෝකයටත් එතුමාණන්ගේ අවවාද ඉගැන්වීම් කොතරම් ආදර්ශයක්ද අවවාදාත්මකද රසවත්ද යථාර්ථයක්ද දිනේ කල්පනා කරලා බලන්න සහෝදර සහෝදරවරුනි. ඒ විතරක් නෙවෙයි රටක් පාලනය කරපු රජ කෙනෙක් වගේ එතුමා රටක් පාලනය කළ පාලකෙක් වගේ එතුමා රටක් පාලනය කළ ජනාධිපතිවරයෙක් වගේ එතුමා මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුමාරන්ගේ ජීවිතය ලෝකයේ කිනම දේශපාලන නායකයෙකුට කිනම රජෙකුට කිනම පාලකයෙකුට පූර්වාදර්ශයක්. එතුමාණන්ගේ නිවස සලාත් වන්දනයේ යෙදුනොත් තම භාර්යාව ආයිෂා මෞතුමියව කකුල දිගහැරලා නිදා ගන්නට බෑ සහෝදරවරුනි. කකුල දිගහැර නිදාගත්තොත් සලාත් වන්දනාවේ යෙදීමට බැරි තරම් 4 නැත්නම් 5 කුඩා කාමරයක් වගේ කුඩා පල්පතක් වගේ දිවසක තමයි ඒ උත්තම මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් කල් ගෙව්වේ කියලා කියනවා නම් රටක් පාලනය කරන පුද්ගලෙක් අධිරාජ්‍ය ගමන්ගේ දෙපාරේ යටට
දෙපතුලට රැගෙන පැමිණි පුද්ගලයෙක්ගේ පෞල් ජීවිතයේ කොතරම් ඡාම්ද නබිතුමාගේ භාර්යාව ආයිෂා මෞතුමිය සඳහන් කරනවා මාස 3ක් අපි ලිප ගිනි මෙලෙව්වේ නැහැ ලිපේ තියලා රත් කරලා කන්නට තරම් අපිට කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ මාස 3ක් විසදමාහාරයට ගත නොහැකි කිසියම් දේවල් තමයි අපි අනුභව කළේ කොතරම් ඡාම් සරල ජීවිතයක්ද එතුමාණන්ගේ නිවසට යාපද මස්ජිදේ zakat අනුන්ට බෙදා දිය යුතුයි දුප්පතුන්ට හා ඒ සුදුසුකම් තියෙන පුද්ගලයන්ට බෙදා දිය යුතුයි ආහාරද අනෙකුත් අවශ්‍යතාවද ගොඩගසා තිබුණා අංශු මාත්‍රයක් හෝ එතුමාණන්ගේ කුසතුරට ගියේ නැහැ කුසදින්න දරා ගැනීමට නොහැකිව ගල් එකක් දෙකක් තුනක් බැඳගෙන සිටියද එතුමාණන් අනුන්ට යා යුතු තවත් පුද්ගලයන්ට හිමි විය යුතු ආහාරවල අංශු මාත්‍රයක් හෝ තමන්ට කරගත්තේ නැහැ කොතරම් දේශපාලනයට අවශ්‍ය කරන පූර්වාදර්ශයක් රටක් පාලනය කරන පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය කරන පූර්වාදර්ශයක් එතුමාණන්ගේ ජීවිතය තුළ තියනවාද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න දවසක් අනුන්ට බෙදා දිය යුතු ලීනිවයම් කිසි ආහාර ද්‍රව්‍යයක් තමන්ගේ මුරුදුරේ කටේ දාගන්න එක දැකලා කැමරට සරසන එක දැකලා දුවගෙන ගිය නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානෝ තමන්ගේ මුරුදුරාගේ කට ඇතුළට තමන්ගේ ඇඟිල්ල දාලා ඒ ආහාර ටික සම්පූර්ණ එළියට ගන්නවා එළියට අරගෙන තමන්ගේ මුරුදුරාට කියනවා මුනුබුරු දරුවා ඔබ දන්නේ නැද්ද මගේ පරම්පරාවට නබිවරුන්ට zakat සදකා කියන එක හරාම් කියන එක තහනම් කියන එක කල්පනා කරලා බලන්න මාස 3ක් පිළිපදින්න වෙන්නේ නැහැ රටේ ඉඳි අල්ප ආහාරයක් ජීවිතය ආහාරයක් අනුභව කරනවා නමුත් zakat සදකා අනුන්ට ලබා දිය යුතු අනුන්ට බෙදා දිය යුතු ආහාරමය ද්‍රව්‍ය ගොඩගසා තිබෙනවා අංශු මාත්‍රයක් අනුභව කළේ නැත්නම් තමන්ගේ ධනෙන් තමන්ගේ ශ්‍රමයෙන් උපයී ධනය තුලින් කිසියම් ආහාරයක් භුක්ති විඳා කියලා කියන්නේ කොතරම් පූර්වාදර්ශයක්ද එතුමාගේ ජීවිතය තුළ තියෙන්නේ කල්පනා කරලා බලන්න එතුමා නිදාගෙන නැගිටින වෙලාවේදී සමහර විට රටේ ඉඳි ගස් වලින් අඹරපු ඇඳක නිදා ගන්නවා සමහර විට ලණු පඳුරක නිදා ගන්නවා නිදාගෙන නැගිටිනකොට එතුමාගේ ඇඟ පුරාම සලකුණු සහාබාවරු එතුමාගේ මිතුරන් දැකලා දුක් වෙනවා ශෝක වෙනවා නබිතුමනි ඔබ සඳහන් කරනවා ලෝකයේ තියෙන හොඳම යහනේ ඔබට ගෙනල්ලා දෙන්නම් ඔබට සදා දෙන්නම් නමුත් නබිතුමා ඒව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කළා කල්පනා කරලා බලන්න සහෝදර සහෝදරවරුනි එතුමාණන්ගේ පූර්වාදර්ශය තව කාරණාවක් දෙකක් සඳහන් කරලා මම මගේ දේශනය අවසන් කරනවා දිනක් උසස් කුලයේ ගෝත්‍රයක ස්ත්‍රියක් බවට සැලකෙන කාන්තාවක් සොරකම් කරනවා. සොරකම් ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සොරකමට දඬුවම අත කැපීම. ඒ කුල කාන්තාවක් උසස් කුලයට අයිති කාන්තාවක් සොරකම් කරනු ලබනවා. ඒ කාන්තාව සොරකම් කළා කියන එක ඔප්පු වුණායින් පසුව ඇයට අත කැපීම සඳහා දඬුවම් දීමට සූදානම් වෙන අවස්ථාවේදී ඇතැම් ප්‍රධාන නබිතුමාගේ සගයෝ මිතුරන් කල්පනා කරනවා උසස් කුල කාන්තාවක් නිසා ඇයට නබිතුමාට කියලා කිසියම් දඬුවමේ ලිහිල් බවක් අඩුවක් අපි කරමුද නැත්නම් කිසියම් සමාවක් ලබා දෙමුද නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා ළඟට මේ සිද්ධිය ආරංචිලු වෙලාවේදී එතුමාණන්ගේ මූණ එතුමාණන්ගේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය වෙනස් වුණා කෝප වුණා එතුමා සඳහන් කරනවා තමාගේ හදවතට වඩා ආදරය කරන ඒ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ අවසාන ගැහැණි දරුවා ෆාතිමා පිරිය ගැන සඳහන් කරද්දී මොකද නබිතුමා ඉතාම ආදරය කරපු තමන්ගේම දරුවෙක් තමයි නබිතුමාගේ බිහිණිය ෆාතිමා තුමිය නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් සඳහන් කරනවා මාගේ හදවත වගේ මම ආදරය කරන මගේ පණ වගේ මගේ ආදරය කරන මගේ ෆාතිමා මගේ දුව සොරකම් කළා ලැබිය යුතු දඬුවම ඇයට ලබා දිය යුතුයි
දඬුවම් දීමේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. අපක්ෂපාතීව කටයුතු කළ යුතුයි කියන ඒ උදාර පණිවිඩය ලෝකයට ලබා දුන්නා කියලා කියන්නේ සහෝදරවරුනි උස්පහත් වේදයකින් තොරව එතුමා නම් තමන්ගේ දේශනේ ක්‍රියාත්මක කළා. විතරක් නෙවෙයි සහෝදරවරුනි එතුමා අවසාන දේශනයේදී එතුමාගේ වයස අවුරුදු 63 ආසන්න වෙනකොට පවත්වපු අවසාන දේශනේ අපි සමාන කරනවා හජ්ජතුල් විදා. අවසාන දේශනයේදී ඒ දීර්ඝ දේශනයේදී එතුමා එක ස්ථානයක සඳහන් කරනවා වර්ගවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතුමාණන්ගේ වදනේ අනුවාදය එතුමා සඳහන් කරනවා මිනිසෙනි කළු ජාතිකයට වඩා සුදු ජාතිකය උසස් වෙන්නේ නැහැ. සුදු ජාතිකයට වඩා කළු ජාතිකය උසස් වෙන්නේ නැහැ. අපි කළු ජාතිකයන්ට කියනවා ඉතා පහත් වචනයක් කල්ලන් කියලා. කල්ලන්ට වඩා සුද්ධ උසස් වෙන්නේ නැහැ. සුද්ධට වඩා කල්ල උසස් වෙන්නේ නැහැ. තමා නියෝජනය කරපු අරාබි ගෝත්‍රය අරාබි වංශය විස ඒ වංශය තුල හිටමින් නිර්භීතව අභිහිතව එතුමාණන් සඳහන් කළා අරාබි ජාතිකයට වඩා අරාබි නොවන අජමිවරයෙක් උසස් වෙන්නේ නැහැ. අජමිකරයෙකුට වඩා අරාබි ජාතිකයෝ උසස් වෙන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා ආදම්ගේ දරුවෝ. සහෝදරවරුන් බලන්න. ලෝක සහෝදරත්වය, ලෝක සමානාත්මතාවය අවුරුදු 1400කට කලින් අපගේ පණට වඩා අපි ආදරය කරන අනුගමනය කරන මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් සඳහන් කළා නම් ඔබ දන්නවා හැම කළු නිසා හැම සුදු නිසා ලෝක ඉතිහාසයේ කොතරම් හේවගිරි සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? කොතරම් යුද්ධ කොතරම් සංග්‍රාම ගණනාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? අවුරුදු 28කට ආසන්න කාලයක් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නැමැති ඒ අප්‍රිකානු කළු ජාතික පුද්ගලයා සුදු පාලකයන්ට විරුද්ධව කටයුතු කළ නිසා ඒ සුදු කළු කියන වර්ණ ભેදය නිසා ඇති අතුරු ප්‍රතිඵලය තමයි එතුමා ඊතරම් කාලයක් සිරබත් කෑමට හේතුව. ඉස්ලාම් වර්ණය වර්ගය උසස් කුලය දැනුම නෙවෙයි බලන්නේ සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලා යහපත් ගුණධර්ම යහපත් ගතිගුණ කියන එක තමයි ඉස්ලාම් වල මූලික සංකල්පය කියන එක මම මතක් කරලා කියන්න කැමතියි. ඒ නිසා මගේ දේශනය මම මෙතනින් අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද හේතුව දකුණු ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි ඒ සහෝදර ඒ අයූබ් මදිතුමා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා පිළිබඳව දීර්ඝ සාරගර්භ දේශනයක් කිරීමට සූදානම් සිටින නිසා ඒ නිසා සහෝදරවරුනි මාගේ දේශනය තුල මා කී දේ තුල අසාසිතී ඔබ සියලු දෙනාටම අපගේ ප්‍රාණ නාලයට වඩා ආදරය කරන මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජීවිතයේ ගත හැකි ආදර්ශයන් අපමණයි අනන්ත ප්‍රමාණයි. එතුමාණන්ගේ ජීවිතය අනුව අපේ ජීවිතය අපි අනුවර්තනය කළ යුතුයි. පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය සඳහන් කරන ආකාරයට සහ එතුමාණන්ගේ නබි වදනට අනුව පමණක් අපි ජීවත් විය යුතුයි. එතුමාණන්ගේ නබි වදන තුල පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය සඳහන් ඉගැන්වීම තුල අප සැදී පැහැදී ජීවත් විය යුතුයි. මොකද හේතුව අපි ජීවත් වන ශ්‍රී ලංකාව බහු ආගමිකයෝ බහු වාර්ගික බහු සංස්කෘතියක් තියෙන රටක්. මුස්ලිම් වරුන් ලෙස අපි අපගේ ගුණහවත්කම මොකද හේතුව ඇතැම් පුද්ගලයෝ සඳහන් කරනවා වසර කිහිපයකට කලින් අවංක වූ සාධාරණ වූ වංක භාවයෙන් කර මුස්ලිම් වෙලමින් සිටියා නම් මේ මුස්ලිම් තමයි. නමුත් අද මුස්ලිම් වරුන්ගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව වෙළඳාම් පිළිබඳ ගනුදෙනු පිළිබඳව මුස්ලිම් නොවන සහෝදරයන් තුල ඇත්තේ මොන වගේ අදහසක්ද කල්පනා කරලා බලන්න. වරද කොතනද? කුර්ආනයේ සුන්නාවද පටහැරිව ජීවත් වුණා. ලෞකික ආශාවන් ඉදිරියේ ලෝකෝත්තර ජීවිතයේ භක්තිය අයින් නිසා ලෞකික ජීවිතයේ මෙලොව ජීවිතයේ සාර්ථක වීම සඳහා
ඇතැම් විට අපි ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට සමහරට ඒ නිමල කමල පවිතුරු ඉස්ලාමයට හානියක් ගෙන දීමට සමත් වුණා ඇතැම් අපේ ක්‍රියාකලාපයන් නිසා. ක්‍රීඩා කණ්ඩායමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් සෙල්ලම් කරයි. නැවත පිටට තමන්ගේ රටට යයි. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම්වරු ඇටියට මෞබිම කුල ජීවත් වන මුස්ලිම්වරු ඇටියට අපිට සියලු ජාතීන් සමග එක්සිට් සහෝදර ලීලාවෙන් ජීවත් විය යුතුයි. එයයි වැදගත්. ඒ එකමුතුකම තමයි වැදගත්. අවසාන වශයෙන් සහෝදරවරුනි එකමුතුකමේ බලය කොතරම් දුරට අපි ශක්තිමත් කරගත යුතුද කිව්වොත් මේ ඇඟිලි අතරේ පහ අරගෙන බලන්න. මේ ඇඟිලි පහට සිංහල භාෂාවෙන් නම් පහක් කියනවා. මහපට ඇඟිල්ල කියනවා, දබර ඇඟිල්ල කියනවා, මැද ඇඟිල්ල කියනවා, වෙද ඇඟිල්ල කියනවා, සුළඟිල්ල කියනවා. කොතරම් සවිශක්තියදී ආයෝමී පුරුෂයෙක් වුණත් ඔහුගේ ඇඟිල්ල තනි ඇඟිල්ල තවත් පුද්ගලයෙක් කඩා දමින්න හැකි. උණුක්කුව කරගන්නවා කියලා අපි කියන්නේ. නමුත් තනියෙන් සිටින විට ඇඟිලි වල තියෙන ශක්තිය අඩුයි. නමුත් මේ ඇඟිලි පහ එක මිට මොලවාගත් කල ඇතිවන ශක්තිය ඒ ශක්තියේ කෙලවරක් නැහැ සහෝදරවරුනි. ඇඟිලි පහ වෙන වශයෙන් තියෙනකොට ශක්තිය නැහැ. ඇඟිලි පහ එකට මිට මොලවාගත්තම තියෙන ශක්තිය ඊට වඩා වැඩි. ඒ නිසා ભેද නොවි අලස නොවි අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා unity in diversity කියලා. විවිධත්වයේ තුලින් එක්සත්ව කටයුතු කිරීමට අපි උත්සාහ ගත යුතුයි. ඒ සඳහා සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලාගේ පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයත් පුරාණ නාලයට වඩා අපි ආදරය කරන මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජීවිතයක් අප ඉදිරියේ තියෙනවා. ඒ අනුව ජීවත් වෙලා අප අද මෙතන හතරම් එකමුතුව ආසාවෙන් උද්‍යෝගයෙන් රැස් වෙලා ඉන්නවද? ඒ ආකාරයෙන්ම අමරණීය සත්‍ය ගෙන දෙන ඒ නිත්‍ය ස්වර්ගයේ නිත්‍ය සමාජිකයන් වීමට මටත් ඔබටත් අප සියලු දෙනාටත් සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලා අවකාශ ලබා දී යුතුයි කියන උදාර පරමාර්ථයෙන් ප්‍රාර්ථනාවෙන් මම සමුගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ඉස්ලාමීය සුබ පැතුම ශාන්තිය හා සමාදානය හිමි වේවා. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ්. ஜஸாக்கல்லாஹு கைரா. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அற்புதமான வரலாற்று மிக பெரும் துளிகளை இந்த இடத்தில் சிங்கள மொழி மூலம் முன்வைத்து சென்ற சகோதரர் ஷேக் அசாத் முகமது அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா பரக்கத் செய்வானாக. ஜஸாக்கல்லாஹு கைரா. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, எந்த முஸ்லிமாக இருந்தாலும் அவர் கட்டாயம் தந்த உயிரை விட மேலாக மதிக்க வேண்டிய உத்தம தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அற்புதமான அந்த வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லப்படுகின்ற செய்திகளை மிக அவதானமாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என் பாசத்துக்குரிய சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரர்களே, இதுவரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கலந்து பயன்பெற வேண்டும். இங்கே வெளியூரிலிருந்து விருந்தாளிகளாக பல சகோதரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். வந்தவர்கள் பல பேர் விருந்தாளிகள் நின்ற வண்ணம் காட்சியளிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வீட்டார்கள் ஊரார்கள் நாங்கள் வந்தோரை உபகரிக்கின்ற விதத்தில் ஆசனங்களை கொடுத்து சிறப்பிக்குமாறு பணியோடு நான் வேண்டுக் கொள்கிறேன். வந்தவர்களை உட்கார வையுங்கள். அன்பார்ந்த சகோதரர்களை, நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தென்னிந்தியாவில் சிறப்பு பேச்சாளராக பல இடங்களில் தௌவா செய்யக்கூடிய இலங்கைக்கும் அடிக்கடி வந்து போன சில வருடங்களுக்கு முன்னால் நபிகளாரின் 23 நாட்கள் பரிதாபமான கண்ணீர் வடிய வைக்கக்கூடிய கண்ணீரை வடிய வைக்கக்கூடிய மிக உருக்கமான அந்த நபியின் 23 நாட்கள் நிலையை பற்றி இதற்கு முன்னாலும் எங்களிடத்தில் வந்து உறவு வைத்துவிட்டு சென்ற சகோதரர் கோயஸ் அய்யூப் அவர்கள் சென்ற இஜ்திமாவிலே பரகாதுமாவில் நடந்த இஜ்திமாவுக்கு வந்த அதே கட்டத்தில் நாட்டின் பல இடங்களுக்கும் அவர் சென்று
பணியை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நாங்களும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு தாருங்கள் என்று உரிய இடத்தில் கேட்க எங்களை மதித்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் தந்தார்கள். தர்கா நகர் வாழ் மக்கள் எல்லோரும் இந்த பேச்சை கேட்டு பயனடைய வேண்டும் என்று நான் மிக அவளோடு உங்களிடத்தில் நினைவுபடுத்திக் கொண்டு, மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற அந்த உருக்கமான இந்த காலத்தின் தேவையான அந்த தலைப்பில் உரைநிலைத்து வருமாறு என் பாசத்துக்குரிய ஷேக் கோஎஸ் அய்யூப் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. வார்த்தைகளில் சிறந்தது அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை என்றும், வழிகாட்டுதலில் சிறந்தது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் என்றும், காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கங்களில் பித்அத்துகளை உண்டாக்குவது, ஒவ்வொரு பித்அத்தான காரியங்களும் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவின் துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு நினைவுறுத்தியதை சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமர்ந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற, இல்லங்களில் அமர்ந்து கேட்கிற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்ற அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுடைய கவனத்திலும் அந்த நபிமொழியை பதிவு செய்து எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். இணை வைத்தல், பித்அத்துகள், அனாச்சாரங்கள், மூட பழக்க வழக்கங்கள், சடங்கு சம்பிரதாயங்களை விட்டும் அமல்களை பாழாக்கி மறுமை நாளில் நரகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுகின்ற அனைத்து தீய எண்ணங்கள் நடவடிக்கைகளை விட்டும் நம் எல்லோரையும் அல்லாஹ் பாதுகாத்து, அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைத்து மரணிக்கும் பொழுது உண்மை முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் வெற்றி பெறுகிற ஒரு கூட்டத்தில் அல்லாஹ் நம் எல்லோரையும் எழுப்பி சொர்க்கத்தில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு நம் அனைவர்களையும் அல்லாஹ் ஒன்று சேர்ப்பானாக. அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, பெரியோர்களே, அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையினால் ஒரு நிசப்தமான இந்த சூழ்நிலையில் அகிலத்தின் அருட்படை
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பையும் கேட்கிற ஒரு வாய்ப்பையும் நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹ் தந்துள்ளான். நற்குணத்தின் முன்மாதிரி என்று அல்லாஹ் கூறுகிறார். எப்பொழுது பார்த்தாலும் எனது சமுதாயம் எனது சமுதாயம் எனது சமுதாயம் என்று அழுது புலம்பிய இந்த மனித சமுதாயம் நேர்வழி பெறவில்லையே என்பதற்காக வேண்டி தன்னைத்தானே வருத்திக் கொள்கிற இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு நல்லொழுக்கத்தையும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு தேவையான நற்பண்புகளையும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு தேவையான அனைத்து ஒழுக்கங்களையும் கற்றுத் தருவதற்காக வேண்டி இறைவன் புறத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட அந்த மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி பெரும் திரளாக நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கேலி சித்திரம் வரைவது, அவர்களை மோசமாக சித்தரித்து புத்தகங்கள் வெளியிடுவது, அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தோடு விளையாடி செய்திகளை தயாரித்து வெளியிடுவது, அவரை ஒரு பயங்கரவாதியாக தீவிரவாதியாக சித்தரித்து மனித சமூகத்திலே கார்ட்டூன்கள் வெளியிடுவது, அதற்காக வேண்டி உலகத்தின் கடைக்கோடியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் தன்னுடைய எதிர்ப்பை இந்த உலகத்தில் பதிவு செய்வது, இது இன்றைக்கு நேற்றல்ல. இதற்கு வயது கிபி 749 இருந்து இந்த பாவிகள் தொடங்கினார்கள். இவர்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் மேலை நாடுகளில் இஸ்லாம் அதிவேகமாக இன்றைக்கு பரவிக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வேகத்தை கட்டுப்படுத்த இஸ்லாத்தை கொச்சைப்படுத்தி வேதத்தை கொச்சைப்படுத்தி உயிரை விட மேலாக மதிக்கக்கூடிய நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அசிங்கப்படுத்துவதன் மூலம் அந்த மார்க்க வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்று பகல் கனவு கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஒரு தனி மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக பாதை அல்ல. இன்ன தீன இன்தல்லாஹில் இஸ்லாம், அல்லாஹுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். இறை நிராகரிப்பாளர்கள் வெறுத்தாலும் இந்த மார்க்கத்தை நான் நிலைபெறச் செய்வேன் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பொறுப்பேற்றிருக்கிறான். எப்படிப்பட்ட அசிங்கத்தை இந்த உலகத்தில் வாரி இறைத்தாலும், அதிகார பலத்தால், ஆள் பலத்தால், பொருளாதார பலத்தால் உலகமே ஒன்று திரண்டாலும் இந்த மார்க்க வளர்ச்சியை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்பது நிதர்சனமாக உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற வரலாற்று பேருண்மைகள். இந்த உலகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி அறிமுகம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு அவர்கள் வகுத்து தந்து விட்டார்கள். நாம் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது நம்முடைய தலையாய கடமை. அது அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு நாம் செய்கிற நன்றி கடன். முஸ்லிம்களாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை குறித்து படிக்க வேண்டும். இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு அவருடைய நல்லொழுக்கங்களை, அவருடைய முன்மாதிரியான சம்பவங்களை இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு எடுத்துச் சொல்வது நம்முடைய தலையாய கடமை. ஆரம்ப காலகட்டத்திலெல்லாம் இஸ்லாத்தையும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையும் கேவலப்படுத்தி வெறும் எழுத்து வடிவில் தான் புத்தகம் எழுதினார்கள். 6000த்திற்கும் அதிகமான புத்தகங்கள் இன்றைக்கும் தமிழக உலகெங்கும் உண்டு. இஸ்லாத்திற்கு விரோதமான கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அதிலும் கொஞ்சம் முன்னேறி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இழிவுபடுத்தி கவிதைகள் கூட எழுத ஆரம்பித்தார்கள். அதிலிருந்து கொஞ்சம் முன்னேறி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பிறந்த தின விழாவை கொண்டாடுகிறோம் என்கிற பெயரில் சான் பிரான்சிஸ்கோ மியூசியத்தில் ஆமினா அவர்கள் தொட்டிலாட்டுவதைப் போலவும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொட்டிக்குள் இருக்கிற ஒரு குழந்தையைப் போலவும் சித்தரித்து ஒரு உருவத்தையே அன்றைக்கு வைத்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மெல்ல மெல்ல
டென்மார்க் போன்ற நாடுகளில் எல்லாம், பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஒரு தீவிரவாதியாக சித்தரிக்க தொடங்கினார்கள் செப்டம்பர் 11க்கு பிறகு. அதிலும் கொஞ்சம் முன்னேறி குழந்தைகள் விளையாடுகிற கார்ட்டூன் சீடிக்களாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சித்தரித்து கொஞ்சம் வெளியிட்டு பார்த்தார்கள். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறி குழந்தைகளுடைய விளையாட்டுப் பொருளாக இருக்கிற கார்ட்டூன்களின் மூலம், வீடியோ கேம்களின் மூலம் ஜிஹாதிசம், இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய பவுண்டேஷன் என்பதை நிலைநிறுத்துகிற முகமாக வீடியோ கேம்களின் மூலம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கேவலப்படுத்தினார்கள். அனைத்திற்கும் சொந்தக்காரர்கள் நம்முடைய அமெரிக்கர்கள் தான். மெல்ல 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 இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு இவர்கள் ஊடுருவி விட்டார்கள் என்றால், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை குறித்து 2 மணி நேரம் ஓடுகிற ஒரு அசிங்கமான ஒரு சீடியை அவர்கள் வெளியிட்டதின் மூலம் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் கோபத்தோடு இருக்கிறார்கள், எந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய உள்ளம் ஆத்திரத்தால் நிரம்பி இருக்கிறது, எந்த அளவுக்கு குரோத நெஞ்சமுடையவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் சமீபத்திலே வெளிவந்திருக்கிற அந்த சீடி. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதைப் போல 2011, 2012 ஒரு வருட காலம் மட்டும் நீங்கள் மேலை நாடுகளில் இஸ்லாமிய வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு என்று பார்த்தால் லட்ச லட்ச மக்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றி இருக்கிறார்கள். சர்ச்சுகளும் கோயில்களும் இன்றைக்கு கூடாரம் கூடாரமாக காலியாகிக் கொண்டிருக்கிறது. விசேஷ பெருவிழா என்று மக்களையெல்லாம் கூட்டி வைத்துக் கொண்டு நடித்த நடிகருக்கெல்லாம் இன்றைக்கு மக்கள் செவிதாய்க்க தயாராக இல்லை. ஆகவே சர்ச்சைகளை எல்லாம் இன்றைக்கு சர்ச் ஃபார் சேல் என்று மக்கள் மத்தியிலே வியாபாரம் செய்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு சர்ச்சுகள் காலியாகிவிட்டது. குடும்பத்தோடு அமர்ந்து படிக்கிற எந்த தகுதியும் அந்த ஓல்டு டெஸ்டிமெண்ட், நியூ டெஸ்டிமெண்ட், பழைய ஏற்பாடு, புதிய ஏற்பாட்டுக்கு கிடையாது என்று மக்கள் ஒதுக்கி தள்ள ஆரம்பித்து விட்டார்கள். எங்கு பார்த்தாலும் யோவான், மத்தேயு, மார்க் போன்ற சுவிசேஷங்களை மக்கள் மத்தியிலே எடுத்துச் சொல்வதன் மூலம் கிறிஸ்தவர்களை தங்களை தக்க வைத்துக் கொள்ள தோல்வியை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திருக்குரான் மட்டும்தான் இன்றைக்கு உலகளாவிய அளவில் மக்கள் பேசுகிற, மக்கள் நாவசித்து பேசுகிற அனைத்து மொழிகளிலும் இன்றைக்கு திருக்குரான் தயாரிக்கப்பட்டு எல்லோருடைய வீடுகளையும் எல்லோருடைய ஸ்தாபனங்களையும் இன்றைக்கு திருக்குரான் அலங்கரிப்பதை பார்த்து பொறுக்க மனமில்லாத கயவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிற காரியம்தான் இந்த காரியம். யாரை இவர்கள் கேவலப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றால், இவர்கள் யாரை அசிங்கப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றால், முஸ்லிம்களுக்காக வேண்டி அனுப்பப்பட்ட தூதர் அல்ல இந்த தூதர், மனித சமுதாயத்திற்காக வேண்டி அனுப்பப்பட்ட தூதரை கேவலப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அல்லாஹு தஆலா 7வது அத்தியாயத்தில் 158வது வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான், குல் யா அய்யுஹன் நாஸ் இன்னி ரசூலுல்லாஹி இலைக்கும் ஜமீஅன், நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் மனிதகுலம் முழுமைக்கும் இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர் என்று. நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள், மனிதர்கள் என்று இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அனைவர்களுக்கும் நான் அனுப்பப்பட்ட தூதர் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள். 34வது அத்தியாயத்தில் 28வது வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான், வமா அர்ஸல்னாக இல்லா காஃபத்தன் லின்னாஸி பஸீரன் வ நதீரா, உலக மக்கள் அனைவர்களையும் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக வேண்டி உம்மை நான் அனுப்பினேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். வலக்கின் அக்ஸரன் நாஸி லா யஅலமூன், பெரும்பான்மையான மக்கள் அதை அறியாமலே இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் திருக்குர்ஆனிலே சொல்கிறான். உலக மக்களுக்கெல்லாம் அனுப்பப்பட்ட தூதராம், முஸ்லிம்களுக்காக வேண்டி அனுப்பப்பட்ட தூதர் அல்லவாம். குறிப்பிட்ட நாட்டினருக்கு, குறிப்பிட்ட மொழி பேசக்கூடிய மக்களுக்கு, முஸ்லிம்களுக்கு, குறிப்பிட்ட இனத்தாருக்கு, குறிப்பிட்ட நிறத்தை உடையவர்களுக்காக வேண்டி அனுப்பப்பட்ட தூதர் அல்ல இந்த தூதர். இந்த தூதர் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மதத்தை பின்பற்றுகிற, மதத்தை பின்பற்றாத நாத்திக சிந்தனை உடைய, இறைவனுக்கு இணை கற்பித்து இறைவனுக்கு மகன் உண்டு என்று சொல்லி இந்த உலகத்தில் இந்துவாக, கிறிஸ்தவர்களாக, புத்தர்களாக, சீக்கியர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா மதவாதிகளுக்கும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அனுப்பிய தூதர் இந்த தூதர். யாரை கேவலப்படுத்துகிறார்கள் இவர்கள்? ஏதஸ் மின்னந்தர மிலேச்சே ஆச்சாரியன சமன்விதே மகாமத் கிதிக்கியாத சிஷ்யசாக சமன்விதே உச்சலாவி சர்வபசி மனுஷ்யஹி ஆனோமமே முசலை நைஸ் மஸ்லார் என்று சமஸ்கிருதத்திலே பௌஷ்ய புராண வரிகள்
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வருகையை குறித்து முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்ட செய்திகளை இந்து சமுதாய மக்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் இருக்கிற கடோ உபனிஷத் போன்ற அந்த தாராள சுலோகங்களிலே பார்க்கலாம். முஹம்மது என்கிற ஒருவர் வருவார், அவர் குடிமி வைத்திருப்பார், பாலைவனத்திலே இருந்து வருவார், மக்களை முஸ்லிம்களாக அழைப்பார், முஸ்லிம்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவார். அப்படிப்பட்ட இந்து சமுதாய மக்களால் போற்றப்படுகிற வேதங்களில் முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்ட தூதர் இந்த தூதர். பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் நிறையவே காண கிடைக்கின்றது அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை குறித்துள்ள முன்னறிவிப்பு. மோசே தன்னுடைய மக்களுக்கு சொல்லுவார், கர்த்தர் மோசேவுக்கு சொல்லுவார், கர்த்தர் ஈசாவுக்கு சொல்லுவார், ஈசா மக்களுக்கு சொல்லுவார் என்றெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் பார்த்தார். கர்த்தர் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தேற்றறிவாளனை அனுப்பப் போகிறார். அவர் சுயமாக எதையும் சொல்ல மாட்டார். அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை உங்களுக்கு போதிப்பார் என்கிற முன்னறிவிப்புகள் அவர்களுடைய வேதக்கரங்களிலே இருந்தும் எப்படி இவர்களுக்கு மனம் வந்தது அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை இப்படி கேவலப்படுத்த? தங்களுடைய வேதங்களில் அந்த இறை தூதரை குறித்துள்ள முன்னறிவிப்பு இருந்தும் தங்களுடைய வேதங்களில் அந்த இறை தூதருக்கு ஒரு கண்ணியமான இடம் அளிக்கப்பட்டிருந்தும் எப்படி இவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான மனம் வந்தது என்றால், ஒரு மிக மிக மோசமான கீழ்த்தரமானவன் போதைப் பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சிறைவாசகம் சென்று பெரேலோவில் வெளியே வந்து ஒரு 100 யூதர்களோடு சேர்ந்து தயாரித்த 2 மணி நேரம் ஓடுகிற ஒரு CD கேசட். வரம்பு மீறி இருக்கிறார்கள். உலகத்தில் கடைக்கோடியில் இருக்கிற முஸ்லிம்களுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் அவர்கள் காயப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். யாரவர்? இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சாதாரண ஒரு அரசியல் தலைவரை போலுள்ள தலைவரா? இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சாதாரண ஆன்மீகவாதிகளைப் போலுள்ள தலைவரா? இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்கிற அதிபர்களைப் போலுள்ள சாதாரண அதிபர்களா? யார் அந்த நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்? அவர் சாதாரண மனிதர் அல்ல, அவர் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். அவர் கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர். அவர் இறைவனுடைய தூதர். வமா அர்ஸல்னாக இல்லா ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன். உலக மக்களுக்கெல்லாம் அருளாக நான் அனுப்பி இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே, அந்த ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீனை இவர்கள் கேவலப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். கேவலப்படுத்துவதன் மூலம் இவருடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அவருடைய நன்மதிப்பு மக்கள் மத்தியிலே குறைய வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள். நடக்குமாறு அவருடைய புகழை, அவருடைய சிறப்பை, அவருடைய அந்தஸ்தை இந்த உலகத்திலே இருக்கிற 700 கோடி மக்கள் திரண்டு ஒரு இடத்திலே நின்று கொண்டு கேவலப்படுத்தினாலும் அவரை கேவலப்படுத்த முடியாது. காரணம், அவரை கண்ணியப்படுத்துவது எனது கடமை என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான். அவருடைய புகழை நான் மேலோங்க செய்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான். வானளாவிய அளவுக்கு அவருடைய புகழ் இன்றைக்கு உலகெங்கும் ரீங்காரமாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எங்கோ ஒரு மூலையிலே இருந்த ஒரு மனிதன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்தால் கேவலப்படுத்துவாரா? கேவலப்படுத்த முடியுமா அவரை? முடியாது. இந்த உலகத்தின் 24 மணி நேரங்களும் 24 மணி நேரங்களிலும் இந்த உலகத்தின் ஒவ்வொரு திசைகளிலும் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ், முஹம்மது என்பவர் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் என்கிற பாங்கோசையின் மூலம் அவருடைய நாமம் உச்சரிக்கப்படுவதை எவனாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இந்த உலகத்து மக்களுடைய நெஞ்சங்களில் நீங்காத இடம் பெற்ற அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை எவனாலும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. இதன் மூலம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இஸ்லாத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை தான் தரப்போகிறான் என்பதுதான் யதார்த்தம். எல்லோரும் படிப்பார்கள் யார் அந்த முஹம்மது, எல்லோரும் பேசுவார்கள் யார் அந்த முஹம்மது. முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களையும் கொச்சைப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி வரம்பு மீறி இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறார்களே, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய குடும்ப வாழ்வு என்னவென்று அவர்களுக்கு தெரியுமா? அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் 10க்கும் மேற்பட்ட திருமணங்களை முடித்து ஒரு திறந்த புத்தகமாக மதீனத்து வீதியிலும் மக்கத்து வீதியிலும் மக்கள் மத்தியிலே சாதாரண மனிதர்களாக வாழ்ந்தாரே, அந்த வாழ்க்கை வரலாறு தெரியுமா இவர்களுக்கு? நிறைய முஸ்லிம்களுக்கு கூட ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த 13 திருமணங்கள் 10க்கும் மேற்பட்ட திருமணங்கள் என்ன காரணத்திற்காக வேண்டி நடத்தப்பட்டது என்றே தெரியாது. இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் எல்லாம்
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திருமணம் என்று வரும்பொழுது கொஞ்சம் முகம் சுளிக்கிறார்கள், என்ன பதிலை சொல்லுவது என்று. உங்களுடைய கையில் நோட்டு புத்தகம் பேனா இருந்தால் சொல்லுகிற குறிப்பை கொஞ்சம் பத்திரமாக கூர்ந்து பதிவு செய்து இஸ்லாம் அல்லாத சகோதரர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் தாய்மார்களும் பெரியோர்களும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய நம்முடைய தலையாய கடமை. நாம் நம்முடைய நண்பர்களுடைய குடும்பத்தை அறிந்து வைத்திருக்கிறோம். விளையாட்டு வீரனை நேசித்தால் அவனுடைய முழு ஹிஸ்டரி வரலாறையும் நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம். நாம் நேசிக்கிற அரசியல் தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அறிந்து வைத்திருக்கிறோம். சினிமா கூத்தாடிகளை நாம் நேசித்தால் அவர்களுடைய மனைவி மக்கள் சரித்திரத்தை நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் நமக்காக வேண்டி உங்களிலிருந்தே ஒரு தூதர் வந்துவிட்டார், அவர் இரக்கமுள்ள தூதர், நீங்கள் கவலைப்படுவது அவரால் தாங்க முடியாது என்றெல்லாம் அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே. அன்னபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம், மூமின்களே உங்களுடைய உயிரை விட மேலாக மதியுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே. அந்த தூதருடைய குடும்ப வாழ்வு நமக்கு தெரிந்திருந்தால் இப்படிப்பட்டவன் எல்லாம் சீடி எடுத்து தயாரித்து வெளியே விடுவானா? அந்த தூதருடைய மனைவிமார்கள் யார், யார் யாருக்கு என்னென்ன பெயர், எப்பொழுது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திருமணம் முடித்தார், அந்த திருமணத்துடைய லட்சியம் என்ன? காமம்தான் லட்சியமா? பெண்களை அனுபவிப்பதுதான் அவருக்கு லட்சியமா? தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா? நாமெல்லாம் நம்முடைய நண்பனுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் உண்டு என்று தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எத்தனை மக்கள், எவ்வளவு பேர குழந்தைகள், ஆண் வாரிசுகள் எவ்வளவு, பெண் வாரிசுகள் எவ்வளவு? ஆண் வாரிசுகள் உயிரோடு உண்டுமா? பெண் வாரிசுகள் என்றால் யாரெல்லாம் திருமணம் முடித்தார்கள்? மருமகன்கள் யார்? மாமனார் யார்? யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாத தோழர்களை தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த சிடி கேசட்டை தயாரித்த அந்த கிறிஸ்தவ அன்பர்களுடைய அந்த கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இங்கே இருந்தால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யார் தெரியுமா? ஒரு அந்நிய பெண்ணோடு தனித்து இருக்காத, மூன்றாவதாக சைத்தான் வருவான் என்று மக்களுக்கு போதித்து ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்த தூதர் அந்த தூதர். அந்நிய பெண்ணை பார்க்காதே, அது கண் செய்கிற விபச்சாரம் என்றார்கள். அந்நிய பெண்ணை தொடாதே, அது கை செய்கிற விபச்சாரம் என்று போதித்தார்கள். அந்நிய பெண்ணை பார்ப்பதற்கு நடந்து செல்லாதே, அது கால் செய்கிற விபச்சாரம் என்றார்கள். இப்படி மனித சமுதாயத்திற்கு ஒழுக்கத்தை கற்றுத்தந்த ஒழுக்க சீரர்களாக ஒரு சமுதாயத்தை மாற்றுவதற்காக போதித்த அந்த தூதர் எப்படி ஒழுக்கக்கேடான காரியத்தை செய்வார்? லா யஜ்னி ஸானி ஹீன யஜ்னி வ ஹுவ முஃமினூன். ஒரு மனிதன் விபச்சாரம் செய்யும் போது அவனை விட்டு இஸ்லாம் வெளியேறி விடுகிறது என்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஒழுக்கத்தை, நாகரீகத்தை, பண்பாட்டை, பெண் உரிமையை, பெண்ணுடைய கண்ணியத்தை இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு போதிக்க வந்தவர் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன். எனக்கு முன்னால் அருமையான ஒரு செய்தியை சொன்னார் இமாம் அவர்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மிகுந்த கூச்ச சுபாவம் உடையவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். எந்த பெண்ணுடைய கையையும் தொட்டவர் அல்ல அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். அப்படிப்பட்ட மனித புனிதராக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், உங்களில் சிறந்தவர் யார் தெரியுமா? மனிதர்களில் சிறந்தவர் யார் தெரியுமா? மனைவியிடத்தில் நல்லவராக நடப்பவர்தான் என்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். 13 மனைவிகளை திருமணம் முடித்தார்கள். சொல்லட்டுமே ஏதாவது ஒரு மனைவிமார்கள்? எல்லா மனைவிமார்களும் சொன்னார்கள். தூதருடைய மரணத்திற்கு பிறகு மக்கள் வந்து கேட்டார்கள், அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் திருக்குர்ஆனை படித்ததுண்டா? ஆமாம் அன்னையை படித்திருக்கிறோம் என்றார்கள். அதுதான் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாழ்வு. அதுதான் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாழ்வு. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஒரு காமக்குடூரனாக, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை ஒரு பெண் ஆசை பிடித்தவராக, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை ஒரு பயங்கரவாதியாக, தீவிரவாதியாக இப்படியெல்லாம் சித்தரித்து சீடிக்களும் வீடியோ கேம்களும் வெளியிடுகிற அன்பர்களுடைய கவனத்திற்கு நான் சொல்லுகிறேன். படியுங்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை. யார் காமக்குடூரமானவர்? அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாழ்க்கை தெரியுமா உங்களுக்கு? நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முதலில் தன்னுடைய வாழ்விலே ஒரு திருமணம் செய்கிறார். அதுவே போதுமே உங்களுக்குரிய பதில். இந்த வருட ரமலானுடைய மாதத்தில்
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 13 மனைவிமார்களுடைய திருமண வாழ்வு குறித்து, எதற்காக திருமணம், என்ன நோக்கத்திற்காக வேண்டி திருமணம், எந்தெந்த காலகட்டத்தில் அந்த திருமணம் நடத்தப்பட்டது, மாத்தார்களுடைய விமர்சனம் என்ன, விமர்சனத்திற்கு நியாயமான காரணங்கள் உண்டுமா, அதற்குரிய மறுப்புகள் என்ன என்பதையெல்லாம் தொடர்ந்து நான் ஆற்றிய உரை 4 சீடிக்களாக வெளிவந்திருக்கிறது. விளக்கமாக தேவைப்படுவர்கள் அந்த கேசட்டை வாங்கி நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம். சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய 25வது வயதில் முதலாக ஒரு திருமணம் செய்கிறாரே, யாரை திருமணம் செய்கிறார், எப்படிப்பட்ட பெண்ணை தேர்வு செய்கிறார்? 40 வயதுடைய ஒரு பெண்ணை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தேர்வு செய்கிறார்கள். அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வயது 25. திருமணம் முடிக்கிற பெண்ணுடைய கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா வயது 40. 15 வயது வித்தியாசம் உள்ள ஒரு பெண்ணை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தேர்வு செய்கிறார்கள் என்றால், இங்கே காமத்திற்கு ஏதாவது விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? காம வெறியின் காரணமாகத்தான் செய்தார் என்றால், தனக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய ஒத்த வயதுடைய பெண்ணை அல்லவா ஒரு மனிதர் தேர்வு செய்வார்? இளமை பருவத்தை ஈடு கொடுக்கக்கூடிய, இளமை பருவத்தை தணிக்கக்கூடிய, தனது சூட்டுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய ஒத்த வயதுடைய பெண்ணை குறைந்தபட்சம் தேடி இருக்கலாமே. மக்காவிலே அன்றைக்கு பெண்களே இல்லையா? அழகான பெண்கள் மக்காவிலே அன்றைக்கு இல்லையா? அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் பெண் கேட்டால் யாரும் கொடுக்க மாட்டார்களா? ஏன் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலிடத்தில் பொருளாதார வசதி இல்லையா? அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் என்ன பார்ப்பதற்கு அசிங்கமானவரா? அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் மிக மிக அழகானவர். அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையினால் 25வது வயதில் அவர் திருமணம் முடிக்கிற பொழுது ஒரு மல்டி மில்லியனர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர். சிரியாவுக்கும் யமனுக்கும் நாடு கடந்து தனக்கு தாய் இல்லை தந்தை இல்லை என்பதற்காக வேண்டி வளர்த்திய அபூ தாலிபுக்கு பாரமாக இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக வியாபாரம் செய்து சொத்துக்களை திரட்டி மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருந்தார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். 25வது வயதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர், நேர்மையாளர், உண்மைக்கு மாற்றமாக நடக்காதவர், அமானித மோசடி செய்யாதவர், அன்றைக்கு மக்கத்து காஃபிர்களுக்கு மத்தியில் நடைபெறுகிற சண்டைகளுக்கெல்லாம் நாடு நடுநிலையோடு தீர்ப்பு வழங்குகிற ஆற்றல் படைத்தவர், மக்கள் மத்தியிலே நன்மதிப்போடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர். அவர் நினைத்திருந்தால் 15 வயது கன்னியையோ 20 வயது கன்னியையோ அன்றைக்கு சமூகத்தில் உயர்ந்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இளம் பெண்களை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திருமணம் முடித்திருக்கலாமே பிரதர். ஆனால் தன்னை விட 15 வயது மூத்த 40 வயதுடைய ஒரு பெண்ணை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தேர்வு செய்கிறார்கள் என்றால், இதற்கு ஏதாவது உள்நோக்கம் கற்பிக்க முடியுமா? காமவரிதான் காரணம் என்று சொல்ல முடியுமா? அது ஒரு திறந்த மனம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வழிகட்டு போகாமல் இருக்க ஒரு திருமண வாழ்வு வேண்டும் என்றுதான் நினைத்தாரே தவிர வேறு எந்த நோக்கமும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு கிடையாது. அது போகட்டும். 40 வயதுடைய கதீஜா அவர்களை தேர்வு செய்தார்களே, அந்த கதீஜா அவர்கள் யார்? 2 கணவன்மார்களுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு 2 முறை விதவையான பெண் என்பதை நீங்கள் மனதிலே நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். 2 நபர்களுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு இருவரும் இறந்த பிறகு 2 முறை விதவையான ஒரு பெண்ணை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருமணத்திற்கு தேர்வு செய்கிறார்கள் என்றால், அவர் எப்படி பெண்ணை நேசிக்கக்கூடியவராக, காமக்கொடூரமுடையவர்களாக எப்படி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சித்தரிக்க முடியும்? என்ன காரணம்? 40 வயதுடைய 2 முறை விதவியான கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் வாழ்க்கைப்பட்டு வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எப்படிப்பட்ட வாழ்வு? வேண்டா வெறுப்பாக நடத்தப்படுகிற வாழ்வா? மனமகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமாக நடத்தப்படுகிற வாழ்வா? அந்த குடும்ப வாழ்வினுடைய சரித்திரம் தெரியுமா உங்களுக்கெல்லாம்? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கதீஜா அவர்களுக்கு 65 வயது இருக்கிற வரை அவரோடு வாழ்ந்தார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 50 வயது, 25 வயதில் திருமணம் முடிக்கிறார். 25 ஆண்டு காலம் கதீஜா அவர்களோடு மட்டுமே வாழ்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். 2வது திருமணமே தன்னுடைய வாழ்வில் செய்யாமல் வாழ்கிறார்கள். இங்கே 2-3 விஷயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு வயது 50, கதீஜா அவர்கள் மரணிக்கும் போது வயது 65. நாமெல்லாம் தாய்மார்களோடு பிறந்தவர்கள், நமக்கெல்லாம் மனைவி உண்டு, நமக்கெல்லாம் சகோதரிகள் உண்டு.
ஒரு யதார்த்த சத்தியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பெண் இல்லற வாழ்வினுடைய தகுதியை 50 வயதிற்கு மேல் இழந்து விடுவாள். இது நியதி. மரணிக்கிற வரை குடும்பம் நடத்துகிற பெண்களை எல்லாம் உலகத்திலே நீங்கள் பார்க்க முடியாது. 40 வயதை தாண்டினாலே மெல்ல மெல்ல சோர்வடைந்து விடுவார்கள். குழந்தைகளை பெற ஆரம்பித்தால் 45 வயதிற்கு மேல் மெல்ல மெல்ல தளர்ந்து விடுவார்கள். 50 வயதிற்கு மேல் மாதவிலக்கு நின்று விட்டால் இல்லற வாழ்க்கையினுடைய தகுதியை இழந்து விடுவார்கள். அப்படியானால் 50 வயதுக்கு மேல் இல்லற வாழ்க்கையின் தகுதியை இழந்த கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களோடு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குடும்பம் நடத்தும் போது அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு வயது எவ்வளவு? 35, அவர்களுக்கு 50. 15 ஆண்டு காலம் இல்லற வாழ்வே இல்லாமல் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கதீஜா அவர்களோடு குடும்பம் நடத்தினார்கள் என்றால் என்ன காரணம்? எது காரணம்? யோசிக்க வேண்டாமா? பிறந்த மனம் வேண்டாமா? யாரை விமர்சனம் செய்கிறோம் என்று தெரிய வேண்டாமா? எது காரணம்? யார் காரணம்? அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வயதோ இல்லற வாழ்க்கையை விரும்புகிற வயது. கதீஜா அவர்களுடைய வயது இல்லற வாழ்க்கையை விரும்பாத வயது. அப்படி இருந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்றைக்கு அந்த மக்காவினுடைய சரித்திரத்தை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் படித்து பார்த்தால் 10 மனைவி 15 மனைவி என்று எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு மனிதன் ஆண்மையை நிரூபிப்பதற்காக வேண்டி, தன்னுடைய ஆண்மை சிறுக்கை நிரூபிப்பதற்காக வேண்டி, சொல்ல பலத்தை நிரூபிப்பதற்காக வேண்டி எல்லோரும் சர்வ சாதாரணமாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவிகளை திருமணம் செய்து கொண்டிருந்த காலம் அந்த காலம். தன்னுடைய வாழ்வு இல்லற வாழ்க்கையை விரும்புகிற வாழ்வு. தனது மனைவி இல்லற வாழ்க்கையை விரும்பாத காலம். 15 ஆண்டு காலம் இரண்டாவது திருமணம் செய்தால் அந்த சமுதாயத்தில் யாரும் கேட்க முடியாது. அபூ தாலிபால் வளர்ச்சி ஆளக்கப்படுகிற முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெண் கேட்டால் எல்லோரும் அந்த வரிசையில் நிற்கக்கூடிய காலம் அந்த காலம். இருந்தும் கூட இல்லற வாழ்வையை தியாகம் செய்து கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களோடு அந்த 15 ஆண்டு காலத்தை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தியாக மனப்பான்மையோடு குடும்பம் நடத்தினாரே, இவரா காம உணர்வு படைத்தவர்? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி குடும்பம் நடத்தும் போது வேண்டா வெறுப்பாக நடத்தினார். கதீஜா அவர்கள் மீது விருப்பம் இல்லாமல் நடத்தினார் என்றால் அதுவும் பொய்யான தகவல், பொய்யான காரணம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடிக்கடி புகழ்ந்து பேசுவார்கள் கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை. ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலம் வரை இந்த உலகத்து பெண்களில் சிறந்த பெண் யார் என்றால் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். அதற்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் சிறந்த பெண் இந்த கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா என்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஒரு நாள் வந்தார். யா ரசூலல்லாஹ், இதோ உங்களுடைய மனைவி கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் உங்களுக்கு உணவு எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிடத்திலே சொல்லுங்கள், அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சலாம் சொல்லி இருக்கிறான், எனது சலாத்தையும் எத்தி வையுங்கள். சப்தமே இல்லாத முத்தாலான மாளிகை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவர்களுக்காக வேண்டி தயாரித்து விட்டான் என்கிற நற்செய்தியை சொல்லுங்கள் என்று சொன்ன தாய் கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள். 40 வயதில் இறை தூதராக தேர்வு செய்யப்பட்ட போது படபடத்த நெஞ்சத்தோடு ஓடி வருகிறார்கள், என்னை போற்றுங்கள், என்னை போற்றுங்கள், என்னை போற்றுங்கள் என்று. அந்த குடும்பத்தினுடைய அந்த அன்யோனியம், கணவன் மனைவி என்கிற பாச பிணைப்பை ஹதீஸ்களிலே பார்த்திருந்தால் இந்த கொடூரமானவர்கள் இந்த காரியத்தை செய்திருக்க மாட்டார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பதட்டப்பட்டு ஓடி வரும் பொழுது சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் நல்லவர், அல்லாஹ் உங்களை கைவிட மாட்டான். ஏழை எளியவர்களுக்கு வாரி கொடுக்கிறீர்கள், கேட்டவர்களுக்கெல்லாம் இல்லை என்று மறுக்காமல் சொல்லுகிறீர்கள். நல்ல நல்ல பழக்க வழக்கம் உங்களிடத்தில் உண்டு, அல்லாஹ் உங்களை கைவிட மாட்டான் என்று சமாதானம் சொன்ன பெண்மணி அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள். கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மரணித்த பிறகு கூட இன்னபிற மனைவிமார்களிடத்தில் அந்த கதீஜா அவர்களுடைய அந்தஸ்துகளையும் சிறப்புகளையும் போற்றி புகழ்ந்து சொன்ன தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 50 வயது வரை மறுமணமே செய்யாமல் 65 வயதுடைய கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களோடு குடும்பம் நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்றால் உள்ளங்களின் நெல்லிக்கனி போல தெரியவில்லையா? இது காமத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை. கட்டுமஸ்தானான உடம்பு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடம்பு தெரியுமா? வரலாறு சாதாரணமாக தலை உயர்த்தி நிற்கிற மலைகளை எல்லாம் சாதாரணமாக நடந்து ஏறி செல்கிற அளவுக்கு ஆற்றல் படைத்தவர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அன்றைக்கெல்லாம் இளைஞர்கள் எப்படியெல்லாமோ வாழ்க்கையை கழிப்பார்களாம். விபச்சாரம் என்றால் மலிந்து கிடக்கிற காலம், தாயோடெல்லாம் விபச்சாரம் செய்கிற கர்ண கொடூரம் படைத்தவர்கள் வாழ்ந்த காலம், பெற்ற மகனையே தாரமாக ஆக்குகிற அளவுக்கு கொடூர சிந்தனை உடையவர்கள் வாழ்ந்த காலம்.
எங்கு பார்த்தாலும் விபச்சாரம், எங்கு பார்த்தாலும் அநியாயம். திருமணங்கள் என்றால் 10-15 திருமணங்களை இந்த மனித சமுதாயத்திலே நிகழ்த்தி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்களுடைய காலம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய நபித்துவ வாழ்க்கைக்கு முன்னால் ஒரு ஒழுக்கக்கேடான அருவருக்கத்தக்க காரியத்தை செய்திருந்து நீங்கள் இந்த சீடியை தயாரித்தால் நீங்கள் சரியான ஆண்மகன் என்று சொல்லலாம். காட்ட முடியுமா? லக்கத் கான லக்கும் ஃபீ ரசூலில்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹஸனா என்று அல்லாஹ்வே சொல்லுகிறான். உலகத்தில் இருக்கிற அனைவர்களுக்கும் அவர் முன்மாதிரி என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான். அல்லாஹ் கூறுகிறான் என்றால், அல்லாஹ் ஒரு சான்றிதழ் வழங்குகிறான் என்றால் யாருக்கு வழங்குவான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன்? யாருக்கு வழங்குவான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன்? அந்த அளவுக்கு ஒழுக்கச் சீலர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மரணமாகிற வரை இரண்டாவது திருமணமே முடிக்கவில்லை. ரஹ்மத்துல் ஆலமீன். கதீஜா அவர்கள் 65வது வயதில் மரணித்து போனார். நாமெல்லாம் ஆண் மக்கள் தானே, அந்த உணர்வோட நான் பேசுகிறேன். கதீஜா அவர்கள் மரணிக்கின்ற வரை 15 ஆண்டு காலம் இல்லற வாழ்வினுடைய சுகமில்லாமல் இருந்த ஒரு மாமனிதர். கதீஜா அவர்கள் இறந்த பிறகாவது தனது இல்லறத்திற்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பெண்ணை தேர்வு செய்திருக்கலாமே. யாரை தேர்வு செய்தார்கள்? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இரண்டாவது திருமணத்திற்கு தேர்வு செய்தது சௌதா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள். அம்மாவுக்கு வயது 55. அம்மாவுக்கு அன்றைக்கு வயது, நம்முடைய தாய்க்கு அன்றைக்கு வயது 55. அதுவும் ஒரு விதவையான பெண். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வயது 50. 15 ஆண்டு காலம் இல்லற வாழ்வு இல்லாத ஒரு நேரத்தில் ஒரு மறுமணம் செய்ய போகிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். யாரை? இல்லற வாழ்வுடைய நாட்டமே இல்லாமல் 55 வயதுடைய ஏற்கனவே திருமணமாகி விதவையான சௌதா அவர்களை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இரண்டாவது முறையாக திருமணம் முடிக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை என்ன? கதீஜா அவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகுதான் திருமணம் முடிக்கிறார்கள். அவருக்கு ஒரு மனைவிதான் அன்றைக்கு உண்டு, சௌதா அவர்கள் மட்டும்தான் உண்டு. ஈவரக்கம் உண்டுமா உங்களுக்கு? நடுநிலையோடு சிந்திக்கிற ஆற்றல் உண்டுமா? திறந்த மனதோடு சிந்திக்கிற ஆற்றல் உண்டுமா? ஒரு தூதரை பற்றி பேசுகிறோமே, உலகத்தின் கடைக்கோடியில் இருக்கிற முஸ்லிம்கள் எல்லாம் உயிரை விட மேலாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு தூதரை பற்றி எழுதுகிறோமே, அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை குறைந்தபட்சம் படித்தாவது பார்த்திருக்க வேண்டுமே என்கிற எண்ணம் வந்திருக்கிறதா இவர்களுக்கு? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சௌதா அவர்களோடு 3 வருட காலம் வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள். எந்த ஒரு இல்லற வாழ்க்கையினுடைய சுகம் கூட இல்லாமல். போதுமே ஆதாரம்? சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுக்கு காம உணர்வு எதுவரை இருக்கும்? மௌத்தார வரை இருக்குமா? சரி, முதிய வயது ஏன் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு காம உணர்வு வந்திருக்க கூடாது? முதியோர்களுக்கு இல்லையா காம உணர்வு என்றால் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். முதியோர்களுக்கு முதிய வயதிலும் காம உணர்வு இருக்கும் என்றால் அவர் இளமை பருவத்தில் 3 மடங்கு 4 மடங்கு அதிக வீரியம் உள்ளவராக இருப்பார். அதான யதார்த்தம். முதிய வயதிலும் மன்னரையை சந்திக்கின்ற வயதிலும் ஒரு மனிதனுக்கு காம உணர்வு இருக்கும் என்றால், அந்த அளவுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் பெற்றவராக இருக்கிறார் என்றால், அவர் தன்னுடைய இளமை பருவத்தில் அதை விட 10 மடங்கு காம உணர்வு உள்ளவராக இருந்தாக வேண்டும். அதுதான் இயல்பு. அப்படியா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருந்தார்கள்? இல்லையே. 25 வயதிலிருந்து 50 வயது வரை தன்னுடைய வாழ்வினுடைய சரி பகுதி பாகத்தை கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களோடு கழிக்கிறார். இரண்டாவதாக சௌதா அவர்களை திருமணம் முடிக்கிறார். 55 வயதுடைய ஒரு பெண், விதவையான ஒரு பெண். திருமணம் முடித்த பிறகு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 3 ஆண்டு காலம் வாழ்கிறார். கொஞ்சம் கூட்டி கழித்து போடுங்களின் பேனா இருந்தால் 15 ஆண்டு காலம் கதீஜா அவர்களோடு இல்லற வாழ்வு இல்லை. சௌதா அவர்களை திருமணம் முடிக்கிறார்கள். 3 ஆண்டு காலம் அவரோடு வாழ்கிறார்கள். 3 ஆண்டு காலம் 15 3 18 ஆண்டு காலம் இல்லற வாழ்வு இல்லை. அடுத்ததாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திருமணம் முடித்தார். எங்கு வேண்டுமானாலும் நாங்கள் சொல்லுவோம். கிறிஸ்தவ அன்பர்கள் இருந்தால் ஒரே மேடையில் விவாதிக்கலாம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திருமண வாழ்வை மட்டும் குறித்து எங்கு வேண்டுமானாலும் விவாதிக்கலாம், எவனோடு வேண்டுமானாலும் விவாதிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு சொக்கத்தங்கமாக வாழ்ந்தவர்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். உலகத்திலே ஆன்மீகவாதிகள் செருப்படி வாங்கி வீதியிலே கேவலப்பட்டு கிடப்பதை பத்திரிகைகளிலே நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். 50 வயது
55 வயதுடைய சௌதா அவர்களை திருமணம் முடித்தார். 3 வயதுக்கு தாண்டியது 53வது வயதில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆயிஷா என்கிற ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடித்தார்கள். அபூபக்கர் சித்திக் அவர்களுடைய மகள். அன்றைக்கு ஆயிஷா அவர்களுக்கு வயது எவ்வளவு தெரியுமா? 7 வயது சிறுமி. அன்றைக்கெல்லாம் குழந்தை பருவத்தில் திருமணம் முடிக்கிற ஒரு மரபு சமுதாயத்திலே இருந்தது. பிறகு அது மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டது. உணர்வை தனித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் பக்குவமுடைய ஒரு பெண்ணை எல்லாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தேர்ந்தெடுத்திருப்பார்கள். ஹதீஸ்களிலே பார்க்கிறோம், ஆயிஷா அவர்களை சிறுபிராயத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தேர்வு செய்து திருமணம் முடித்திருந்தாலும் இல்லற வாழ்க்கை நடத்தியது ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் பருவ வயதை அடைந்தவுடன் 6 வருட காலம் பொறுத்து. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னதாகவே 18 ஆண்டு காலம் இல்லற வாழ்வே இல்லாமல் இருந்த ஒரு இறை தூதர். 3வதாக ஒரு திருமணம் முடிக்கிறார்கள், அதிலும் இல்லற வாழ்வே. உடனே கிடைக்கக்கூடிய பெண் அல்ல, பச்சிளம் குழந்தை, 7 வயது சிறுமி. 6 ஆண்டு காலம் பொறுத்து பருவ வயதை அடைகிற ஒரு பெண்ணை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தேர்வு செய்கிறார்கள் என்றால் அன்றைக்கு அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாழ்வில் 18 6 24 ஆண்டு காலம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இல்லற வாழ்வே இல்லாமல் இருந்தார்களே. இந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன சொல்ல போகிறீர்கள்? யாரை காமக்கொடூரனாக நீங்கள் சித்தரிக்கின்றீர்கள்? நான் பருவ வயதை அடைந்த பிறகுதான் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலோடு வாழ்க்கை நடத்த புறப்பட்டேன் என்று நம்முடைய தாய் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் 18 ஆண்டு காலம் இல்லற வாழ்விலே இல்லாத அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஆயிஷா அவர்களை திருமணம் முடித்து மீண்டும் 6 ஆண்டு காலம் பொறுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலை 18 6 24 மாதம் 24 வருடம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வையே அர்ப்பணம் செய்தார்கள். அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு அது ஒன்றும் நோக்கம் இல்லைங்க. இவர்கள் கொச்சைப்படுத்துவதைப் போல, இவர்கள் கேவலப்படுத்துவதைப் போல அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு அது ஒன்றும் நோக்கம் அல்ல. அபூபக்கர் அவர்களுக்கும் தனக்கும் இருக்கிற ஒரு நெருக்கம் இஸ்லாமியர்களாகிய நமக்கு தெரியும். இஸ்லாத்திற்காக ஆரம்பத்தில் இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் செய்கிற பொழுது எல்லோரும் பொய்யர் என்று சொன்னார்கள். இல்லை முஹம்மது அவர்களே, நீங்கள் உண்மையை சொல்லுகிறீர்கள் என்று மார்க்கத்திற்கு துணிச்சலாக ஏற்றுக்கொண்டவர் அந்த அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. உடலாலும் பொருளாலும் குடும்பமாக தியாகம் செய்த குடும்பம் அந்த குடும்பம். அந்த குடும்ப உறவை கொஞ்சம் வலுக்கட்டுக என்பதற்காக வேண்டிய அபூபக்கர் அவர்கள் சொன்ன மாத்திரத்திலேயே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 7 வயது சிறுமி என்று கூட பாராமல் திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவித்தார். திருமணம் நடந்தது. பருவ வயதில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட்டார்கள். அவரும் ஆண்மகன் தானே, அவரும் ஒரு ஆண்மகன் தானே, குடும்ப வாழ்வு தேவைதானே. ஆனால் இங்கே நாம் எடுத்து வைக்கிற வாதம் என்னவென்றால், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தினசரி ஒரு பெண்ணை கட்டியதைப் போல, திருமணம் முடித்து நடுவீதியில் விட்டுவிட்டதைப் போல, பெண்களை அனுபவித்து விவாகரத்து செய்ததைப் போல, ஒரு பெண் பிக்கரைப் போல, ஒரு காமக்கொடூரனைப் போல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சித்தரிக்கிறார்கள் என்றால் அது கூடாது என்றுதான் சொல்லுவார். நியாய உணர்வோடு சிந்திக்க வேண்டும். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அடுத்ததாக தன்னுடைய 56வது வயதில் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் திருமணம் முடிப்பது யாரை? ஹப்ஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு, தனது தோழர் உமர் அவர்களுடைய மகள். அது என்ன கன்னி பெண்ணா? அன்றைக்கு தான் உமர் அவர்கள் திருமணம் முடித்துக் கொடுக்கிறார்களா? உஹது போரில் தன்னுடைய கணவர் ஷஹீதானவுடன் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வந்து, யா ரசூலல்லாஹ், எனது மகளை திருமணம் முடியுங்கள் என்றார்கள். அந்த அம்மா விதவையான ஒரு தாய். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை தவிர ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு கன்னி பெண்ணையும் அவர்களால் பார்க்க முடியாது. ஒரு முறை வாழ்க்கைப்பட்ட பெண், 2 முறை வாழ்க்கைப்பட்ட பெண், 3 முறை வாழ்க்கைப்பட்ட பெண், இப்படித்தான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருமணம் முடித்திருக்கிறார்களே தவிர இந்த மனித சமுதாயத்தில் ஆன்மீகவாதிகள் அந்தரங்கமாக செய்கிற காமக்கலியாட்டங்களைப் போல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்யவில்லை. நிறைய சர்ச்சுகள் இன்றைக்கு கேவலத்திற்குள்ளாகிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு ஒரு உதாரணம், வேளாங்கண்ணி. இறைவனுக்காக வேண்டி முற்றிலும் துறந்த சாதிமார்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கற்பழிக்கப்படுகிற காட்சி பத்திரிகைகளிலே பார்க்கிறோம். எங்கு பார்த்தாலும் ஆன்மீகவாதிகள் பெண்களுடைய விஷயத்தில் கேவலப்பட்டு செருப்படி வாங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம். அதே போலவா அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் 10க்கும் மேற்பட்ட திருமணங்களை முடித்தார் என்றால் எப்படியெல்லாம் முடித்தார் என்று துணிச்சலாக எங்களால் சொல்ல முடியும். அதற்கு எந்த உள்நோக்கம் நீங்கள் கற்பிக்க முடியாது. கற்பிக்கக்கூடிய வயது அவருக்கு கிடையாது. 56வது வயதில் மீண்டும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருமணம் முடிக்கிறார். அதுவும் ஒரு விதவை பெண்.
ஏன் அந்த சமுதாயத்தில் இளம் பெண்களே இல்லையா? அந்த சமுதாயத்தில் அழகுடைய இளம் பெண்கள் இல்லையா? நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதைப் போல கேட்டால் பெண் கொடுக்க மாட்டார்களா? எல்லோரும் தயாராகத்தானே இருந்தார்கள். எல்லோரும் அதற்கு சரி என்றுதானே சொன்னார்கள். அப்படி தன்னுடைய 56வது வயதிலும் ஒரு திருமணம் முடிக்கிறார் ஒரு விதவை பெண்ணை. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதே 56வது வயதில் மீண்டும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜைனப் பின் குசைமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை திருமணம் முடிக்கிறார். இந்த பெண் யார் தெரியுமா? இந்த ஜைனப் அவர்கள் யார் தெரியுமா? 3 ஆண்களுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு 3 முறை விதவையான ஒரு பெண். 56வது வயதில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தேர்வு செய்யக்கூடிய ஒரு பெண். 56வது வயதில் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் தேர்வு செய்கிற ஒரு பெண். 3 முறை 3 நபருக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு 3 முறை விதவையான ஒரு பெண் ஜைனப் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் தேர்வு செய்திருக்கிறார் தன்னுடைய 56வது வயதில். மீண்டும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸைத் அவர்களுடைய மனைவி ஜைனப் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய மாமி மகள் 56வது வயதில் திருமணம் முடித்தால் அதுவும் விவாகரத்து செய்யப்பட்ட ஒரு பெண் தான். அந்த இடத்தில் கொஞ்சம் நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். அந்த திருமணம் எதற்காக வேண்டி நடத்தப்பட்ட திருமணம்? அந்த திருமணத்திற்கு கட்டளை பிறப்பித்தது யார்? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விரும்பி செய்த திருமணமா அது அல்ல. ஒரு சட்டத்தை இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இறைவசனத்தின் அடிப்படையில் இறைவனால் தேர்வு செய்து நடத்தப்பட்ட திருமணம். அந்த திருமணம் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு விருப்பமில்லை என்பதை அல்லாஹ்வே திருக்குர்ஆனில் சொல்கிறான். என்ன சட்டம்? வளர்ப்பு மகனுடைய மனைவியை அவர் இறந்த பிறகோ தலாக்கு சொன்னாலோ வளர்க்கக்கூடியவர் திருமணம் செய்யக்கூடாது. காரணம், வளர்ப்பு மகன் நம்முடைய மகனை போல, அவள் நம்முடைய சொந்த மருமகள் தான் என்று எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்த காலம். அல்லாஹு தஆலா வளர்ப்பு மகன் உங்களுடைய மகன் அல்ல, வளர்ப்பு மகனுக்கு சொத்திலே பங்கு கிடையாது, வளர்ப்பு மகன் இறந்தாலோ விவாகரத்து செய்தாலோ அவருடைய மனைவிமார்களை வளர்க்கிறவர் திருமணம் முடிக்கலாம் என்கிற சட்டத்தை இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹ் சொல்லுவதற்காக, நபியே நீதான் அவரை திருமணம் முடிக்க வேண்டும். ஸைத் அவர்கள் விவாகரத்து செய்கிறார். ஸைத் அவர்களை விவாகரத்து செய்ய வேண்டும் என வந்தபோது அவருடைய குடும்ப பிரச்சனை, அடிக்கடி கோபப்படுபவர் ஸைத் அவர்கள். விவாகரத்து நடைபெற்றது. அல்லாஹ்வே திருமணம் முடித்துக் கொடுத்தான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு. வளர்ப்பு மகனுடைய மனைவியை விரும்பி செய்யவில்லை அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். தனது மாமி மகள் அவள், கண்ணெதிரே வளர்ந்தவர்கள் ஸைனப் அவர்கள் விரும்பி ஆசைப்பட்டு திருமணம் முடித்திருக்க வேண்டும் என்றால் வளர்ப்பு மகனுக்கு ஏன் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும்? தானே திருமணம் முடித்திருக்கலாமே. தான் போய் பெண் கேட்டாரே ஸைனப் அவர்களை திருமணம் முடியுங்கள் ஸைனப் அவர்களே, முடியாது என்றார்கள். காரணம், அவர்கள் குறைஷி கோத்திரத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் ஸைனப் அவர்கள். அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய மாமியினுடைய குடும்பம், அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வீட்டிலே வளர்கிறார் ஸைத். அடிமை எப்படி திருமணம் முடிக்க முடியும் யா ரசூலல்லாஹ் என்றார்கள். திரும்ப திரும்ப ஸைத் அவர்களுக்காக வேண்டி மன்றாடி வலியுறுத்தி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஸைனப் அவர்களை திருமணம் முடித்து வைத்தார்கள். அவர்களுக்கு மத்தியிலே பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது, சமரசம் செய்கிறார். இப்படியே குடும்ப பிரச்சனை போக போக இறுதியில் விவாகரத்து ஏற்படுகிற சூழ்நிலை வரும்பொழுதுதான் அல்லாஹ் சட்டம் ஏற்றுகிறான். ஸைத் விவாகரத்து செய்தால் இத்தாவுடைய காலத்திற்கு பிறகு நீங்கள் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான். இதுதான் அவருடைய திருமணத்தினுடைய பின்னணி. காமம் அல்ல, உணர்ச்சி வசப்பட்டு பெண்களை அடைய வேண்டும் என்கிற மோகத்தின் வெளிப்பாடல்ல அந்த திருமணம். அடுத்தது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 57வது வயதில் உம்மு சலமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை திருமணம் முடிக்கிறார்கள். அபூ சலமா அவர்கள் போரில் இறந்த பிறகு உம்மு சலமா அவர்களை எல்லோரும் போய் பெண் கேட்டார்கள். அந்த அம்மா சொன்ன பதில், எனக்கு 4 குழந்தைகள் உண்டு, நான் அடிக்கடி கோபப்படுகிறவள், எனக்கு வயது அதிகமாகிவிட்டது, ஆகவே அபூபக்கரே திருமணம் முடியாது, உமர் அவர்களே திருமணம் முடிக்க முடியாது என்று சொன்ன தாய் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெண் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள். ஒரு தன்னுடைய தோழர், ஆருயிர் நண்பர், ஒரு போர்க்களத்தில் ஷஹீதாகி ஒரு குடும்பம் 4 குழந்தையோடு நிற்கதையாக நிற்கிறதே என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் பெண் கேட்டபோது அந்த தாய் சொன்னால், யா ரசூலல்லாஹ் நான் கோபப்படுகிறேனே. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், அல்லாஹ்விடத்திலே கோபம் தடிய நான் துஆ செய்வேன். யா ரசூலல்லாஹ் எனக்கு 4 குழந்தைகள் உண்டு, இனிமேல் அப்படி பேசாதீர்கள், அது நம்முடைய குழந்தை என்றார்கள். யா ரசூலல்லாஹ் எனக்கு வயது அதிகமாகிவிட்ட பெண் என்றார்கள். எனக்கும் வயது அதிகமாகிவிட்டது என்றார்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். 57வது வயதில் 4 குழந்தைக்கு தாயாக இருக்கிற உம்மு சலமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை திருமணம் முடித்தார்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். 7வது திருமணம்.
8வது திருமணம் ஜுவைரியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் 59வது வயதில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திருமணம் முடிக்கிறார்கள். ஜுவைரியா அவர்களை ஒரு கோத்திரத்தை எதிர்த்து போர் தொடுத்து அந்த கோத்திர தலைவருடைய மகள் ஜுவைரியா அவர்கள் கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்டு மதீனா வந்தவுடன் எல்லோருக்கும் பங்கிட்டு கொடுப்பதைப் போல ஜுவைரியா அவர்களை ஒரு நாயகத்தோடு நபித்தோழருக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பங்கிட்டு கொடுத்து விட்டார். அந்த தோழரோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஊஹியா தீனார் நீங்கள் தந்தால் நான் உங்களை விடுதலை செய்கிறேன் என்று சொல்லிவிடுகிறார். ஜுவைரியா அவர்கள் ஓடி வருகிறார்கள். முஹம்மது அவர்களே, நீங்கள் யாருக்கு என்னை அடிமையாக கொடுத்தீர்களோ அந்த தோழர் குறிப்பிட்ட தீனார் கொடுத்தால் என்னை விடுதலை செய்வதாக சொல்லுகிறார். நான் யார் என்றால், நீங்கள் யாரை எதிர்த்து போர் பிரகடனம் செய்து போர் செய்தீர்களோ அந்த கோத்திரத்துடைய தலைவருடைய மகன் என்று சொன்னவுடன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொஞ்சம் அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டுமே. கிராமத்து புறங்களிலே இருக்கிற கோத்திரங்களும் குலங்களும் இஸ்லாத்தின் பெயரால் ஒரு ஈர்ப்புத்தன்மை வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜுவைரியா அவர்களை மகர் கொடுத்து திருமணம் முடித்தார்கள் 59வது வயதில். காமமா காரணம்? காமம்தான் காரணம் என்றால் ஏன் சஹாபாக்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தார்கள்? தனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டு மீதமுள்ளதை கொடுத்திருக்கலாமே. அன்றைக்கு ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் அப்படித்தானே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். நான் ஒரு 4 பொண்டாட்டி என்றால் 1000 வெப்பாட்டிகள் வைத்திருக்கிறார்கள். அன்றைக்கு யாரும் எதிர்த்து கேள்விகள் கேட்க முடியாது. ராமாயணம், கம்ப ராமாயணம் எல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தால் தெரியும். ஒவ்வொரு கடவுள்களுக்கும் 1000 அன்லிமிட்டட் பொண்டாட்டிமார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படியா வாழ்ந்தார்கள்? அப்படி வாழ்ந்த காலத்தில் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்? மக்காவிலே வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாம் பைத்தியக்காரன் என்றார்கள், சூனியக்காரன் என்றார்கள், மந்திரவாதி என்றார்கள், குழப்பவாதி என்றார்கள். பைத்தியம் பிடித்தவர், சூனியத்தால் எவனுடைய நாவும் அன்றைக்கு வரவில்லை அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஒரு ஒழுக்கம் கட்டவர் என்று பேசுவதற்கு. மக்காவிலானாலும் மதீனாவிலானாலும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய ஒழுக்கத்தை விமர்சனம் செய்கிற நாக்குகள் அன்றைக்கு இல்லை. அவர்களுக்கே தெரியும் அவர் ஒரு அப்பழுக்கற்ற தூய்மையான வாழ்க்கைக்குரியவர். அவருடைய ஒழுக்கத்தோடு விளையாடக்கூடாது என்ற மக்கள் விளங்கி வைத்திருந்தார்கள். கஞ்செதிரே வாழ்ந்தவர் அல்லவா அவர்? என்ன யமனிலே மக்கத்து பரிதியில் நான் தான் இறைப்பது என்று சொன்னவர் அவர். மக்காவில் மக்களோடு சிறு பிராயத்திலேயே தாயை இழந்து தந்தையை இழந்து ஆடு மேய்த்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்த அந்த சரித்திர பின்னணியை பார்த்தவர்கள். அந்த மக்கள் ஒழுக்கத்தோடு விளையாடவில்லை. அந்த மக்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய தலைக்கு விலை பேசினார்கள். எப்படியாவது இந்த முகம்மதை கொல்ல வேண்டும் என மூர்க்கத்தனமான திட்டங்கள் தீட்டிய அந்த மக்களுடைய நாவு அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய ஒழுக்கத்தோடு விளையாடவில்லை. மதீனாவில் ஆட்டிறைச்சியை விஷம் தடவி கொலை செய்ய முயற்சி செய்தார்கள் யூதர்கள். அவர்களுடைய நாவு கூட இந்த முகம்மது ஒழுக்கக்கேடானவர் என்று சொல்ல தயங்கியது. என்ன காரணம்? அவ்வளவு திறந்த புத்தகமாக வாழ்ந்தார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் 9வது திருமணம் தன்னுடைய 59வது வயதில் 3-4 திருமணங்களை முடிக்கிறார். வயது எவ்வளவுங்க? 59. 59 வயதில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மு ஹபீபா. யார் இந்த அம்மா அவர்கள்? அபூ சுபியான் இஸ்லாத்துடைய பரம விரோதியாக ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து பிறகு இஸ்லாத்தை தழுவுகிறார். பெரிய பாரம்பரியத்திற்கு சொந்தக்காரர் அபூ சுபியான். நேரடியாக அல்லாஹ்வுடைய ரசூலிடத்தில் வந்து, யா ரசூலல்லாஹ், எனது மகள் ஹபீபாவை நீங்கள் திருமணம் முடிக்கலாமே கேட்கிற பொழுது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வயது 59. உம்மு ஹபீபா அவர்கள் யார் தெரியுமா? தன்னுடைய கணவனோடு அபிசீனியா சென்று ஹிஜ்ரத் செய்த ஒரு பெண்மணி. கணவர் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மதம் மாறி விடுகிறார். துணிச்சலாக இந்த மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள் உம்மு ஹபீபா ரலியல்லாஹு அன்ஹா. அபிசீனியாவில் கணவர் இல்லாமல் தன்னுடைய இளமை பருவத்தை எல்லாம் அழித்து வயோதிக பருவம் அடைகிற நேரத்தில் அபூ சுபியான் வந்து சொல்லுகிறார், யா ரசூலுல்லாஹ், எனது மகளை திருமணம் முடிக்கலாமே என்று. கண்ணால் பார்க்க கூடவில்லை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மு ஹபீபாவை. சம்மதம் தெரிவித்தார்கள், திருமணம் முடித்தார்கள். அதுவும் ஒரு விதவை. 10வது திருமணம் சபியா பின்த் ஹுயை என்கிற ஒரு பெண். 59வது வயதில் அந்த திருமணம் நடக்கிறது. அதே 59வது வயதில் மைமூனா என்ற ஒரு திருமணம் நடக்கிறது. எல்லாரும் பாருங்கள், 2 முறை வாழ்க்கைப்பட்டவர்கள், 1 முறை வாழ்க்கைப்பட்டவர்கள், 3 முறை வாழ்க்கைப்பட்டவர்கள், ஆயிஷா அவர்களை தவிர. இங்கே ஒன்றை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். 59 வயது வரை இப்படி 10க்கும் மேற்பட்ட திருமணங்களை ஒரு மனிதர் முடிக்கிறார் என்றால் உடம்பிலே கொஞ்சம் தெம்பு வேண்டாமா? இவர்கள் சொல்வதை போல
காமவெறியர் என்றாலோ, பெண்ணாசை பிடித்தவர் என்றாலோ, காமவெறியை தீர்ப்பதற்குத்தான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணத்தை தனக்கே மட்டும் சட்டமாக்கிக் கொண்டு திருமணம் முடித்தார் என்றால், நான் யதார்த்தமாக சத்தியமாக கேட்கிறேன், இல்லற வாழ்வில் குடும்ப வாழ்வில் சந்தோஷமாக ஈடுபட வேண்டுமானால் கொஞ்சம் உணவு வேண்டுமா இல்லையா? தடகாத்திரமான உணவு. கொஞ்சம் செல்வம் வேண்டுமா இல்லையா? செழிப்பான வாழ்வுக்கு செழிப்பான வாழ்வும் திடகாத்திரமான நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகளையும் தினசரி உண்டு வாழ்ந்தால் அல்லவா குடும்பம் நடத்த முடியும். அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு அது ரெண்டும் கிடைத்ததா? கிடைத்ததாக வரலாறு பதிவு செய்திருக்கிறதா? இல்லையே. ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொன்னார்கள், தொடர்ந்து 3 நாள் எங்களுடைய வீடுகளில் அடுப்பே எரியாது. ஆயிஷா அவர்களே, அப்பொழுது எதை உண்டு நீங்கள் வாழ்ந்தீர்கள்? பேரித்தம்பளவும் தண்ணீரும் தான். இதுதான் ரஹ்மத்துல் ஆலமீனுடைய வாழ்வு. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலையிலே வீட்டுக்கு வருவார். ஆயிஷா, உண்பதற்கு ஏதாவது உண்டுமா? இல்லையா ரசூலல்லாஹ், நான் இன்றைக்கு நோன்பு வைத்துக் கொள்கிறேன். இதுதான் அவருடைய வாழ்வு. அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய தாய் உம்மு சுலைமிடத்தில் ஓடி வருகிறார்கள். தாயே, நான் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை பார்க்கிறேன். பள்ளியினுடைய மூலையில் சுருண்டு கிடக்கிறார்கள், வயிறுகளில் கற்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் பசியினுடைய கொடுமை தாங்காமல் மூலையிலே சுருண்டு கிடக்கிறார் என்கிற செய்தியை போய் சொல்லுவது யார்? அதிபருடைய வீட்டில் பணியாளராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிற வேலையாள் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அதிபருடைய பசியை யார் போக்குகிறார்? வீட்டில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிற அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் போக்குகிறார்கள். தாயிடத்திலே போய் சொல்ல, தாய் உடனடியாக வீட்டிலே இருக்கிற ரொட்டிகளை தயாரித்து மகனுடைய கையிலே கொடுத்து, யாருக்கும் தெரியாமல் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு மட்டுமே கொடு, வேறு யாராவது உண்டால் அவர் மீண்டும் பட்டினியாக கிடப்பார் என்று சொல்லி பசியை குடும்பமாக போக்கினார்கள். அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய பணியை தரமான உணவு உண்டார்கள். அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் தரமான உணவை பார்த்திருப்பார்கள். அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் மக்கள் எல்லாம் ஆட்டிறைச்சியை வேக வைத்து சகன் அடிப்படையில் மக்கள் எல்லாம் அமர்ந்து உண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். விலை உயர்ந்த பேரித்தங்கடிகள் எல்லாம் அங்கே சபையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு சபையை கடந்து சென்றார்கள். மக்கள் சொன்னார்கள், அபூ ஹுரைராவே அமர்ந்து கொண்டு சபையிலே பங்கெடுத்து உணவு உண்ணுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அபூ ஹுரைரா அவர்கள் அழுது விட்டார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நான் பார்த்த அளவுக்கு நீங்கள் யாரும் பார்க்கவில்லை. இப்படிப்பட்ட பொரித்த ஒரு ஆட்டையோ விலை உயர்ந்த பேரித்தங்கடிகளையோ அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் கண்ணால் பார்க்காமலேயே மரணித்து போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அகல் போர் நடந்த பொழுது எல்லோரும் அந்த அகலுக்காக வேண்டி குழி வெட்டுகிறார்கள். அதோடு சேர்ந்து அவரும் போய் குழி வெட்டுகிறார். தனது மேலாடையை கலட்டி கையை உயர்த்தி கோடாரியை பிடித்து ஒரு பாறாங்கல்லை அடித்து குழி வெட்டும் பொழுது வயிறுகளிலே கற்கள் கட்டப்பட்டிருப்பதை ஜாபிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பார்த்து விடுகிறார்கள். பசியினுடைய கொடுமை தாங்காமல் வீட்டிலே பேரித்தம்பளங்களும் தண்ணீரும் மட்டுமே உண்டு உணவு வாழ்ந்த உடம்பு, அந்த உடம்புக்கு நல்ல தரமான உணவுகள் இருந்தால் அல்லவா உங்களுடைய கேள்வி, உங்களுடைய விமர்சனம் நியாயமாக இருக்கும். பசியும் பட்டினியுமாக காலத்தை கழித்த குடும்பம். வசதி வாய்ப்புண்டுமா அந்த தூதருக்கு? ஒரே நேரத்தில் 2 முக்கியமான தலைமைக்கு பதவியேற்றிருந்தார்கள். ஒன்று ஆட்சி தலைமை, இன்னொன்று ஆன்மீக தலைமை. 2 மிக முக்கியமான தலைமை. அந்த 2 தலைமைக்கும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்